Praise the Lord. Sotharam, Sotharam, Sotharam. அல்லத்துக்கு பணி சோதரம் 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 சோதரம். பரிசுத்த பிதாவே துதிக்கிறோம். पवित्र पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं. ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இந்த மேன்மையான உபவாச நாளுக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம். इस आशीर्वाद पाए हुए इस उपवास के दिन के लिए स्तुति करते हैं. இந்த நாளிலே பாதப்படியிலே கடந்து வந்து इस दिनों में आपके चरणों में आकर திருமுகத்தை நோக்கி பார்க்கப்படுகிறாய். आपके चेहरे को और देखने के लिए மேலான இரக்கத்துக்காக ஸ்தோத்திரம். आपने किए हुए बड़े उपकारों के लिए स्तुति हो. கிருபையுள்ள பிரசன்னம் பரிபூர்ணமாய் கடந்து வந்து इस दिनों में आपके अनुग्रह की प्रशंसा पूरी तरह से ஆஸ்வதிக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம். आप हमें आशीर्वाद करने के लिए आपसे विनती करते हैं. எங்களுக்கு தேவையான வார்த்தைகளை கொண்டு எங்களோடு பேசும். इस दिनों में हमारे लिए आवश्यकता है कि आपकी शब्दों के द्वारा हमसे बातें कीजिए. ஆண்டவரே, நாங்கள் கேட்கத்தக்கது இருதயத்தை எங்களுக்கு தாரும். हे प्रभु, हम सुनने समान हमारे लिए हृदय को दीजिए. செவிகளை திறந்தருளும். हमारे कानों को आप खोल दीजिए. எங்கள் ஆவி ஆத்மாவை ஒருமுகப்படுத்தும். हमारे प्राण आत्मा को एकमनता कीजिए. ஆண்டவரே, இந்த ஜெபத்தை முற்றிலுமாய் आपकी दया पूरी रीति से आपके हाथ में सौंपते हैं. இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हमारे प्यारे पिता. ஆமென். आमीन. हालेलुया. हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो. கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, प्यारे मसीह के लोगों, ஆண்டவராகிய தேவன் தாமே प्रभु परमेश्वर ही கடந்த நாட்களெல்லாம் கண்மணி போல காத்து வந்த ஆண்டவர் पिछले सारे दिन आंखों की पुतली के समान रक्षा किया परमेश्वर. தேவனுடைய கிருபையும் நன்மையும் நம்மை விட்டு விலகாமல் इस दिनों में भी परमेश्वर की कृपा अनुग्रह हमसे ना हटते हुए சமாதானத்தினாலும் परिपूर्ण की शांति के साथ நன்மையினாலும் भलाई के साथ கிருபையினாலும் उसके अनुग्रह के साथ ஒவ்வொரு நாளும் முடிசூட்டி हमें हर एक दिन मुकुट पहनाकर தேவன் பாதுகாத்து நடத்துவாராக. परमेश्वर में रक्षा कर चलाएगा. ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सम्मुख आनंद मनाओ. ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सम्मुख आनंद मनाओ. आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल के आनंद मनाओ. आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल के आनंद मनाओ. ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सम्मुख आनंद मनाओ. ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सम्मुख आनंद मनाओ. बिनती से विचारों से बढ़कर करता है वो, बिनती से विचारों से बढ़कर करता है वो. आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल के आनंद मनाओ. आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल के आनंद मनाओ. ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सम्मुख आनंद मनाओ. ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, सम्मुख आनंद मनाओ. भयभीत न हो, मैंने छुड़ाया तुझे, तू है मेरा अपना. भयभीत न हो, मैंने छुड़ाया तुझे, तू है मेरा अपना. आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल के आनंद मनाओ. आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल के आनंद मनाओ. ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सम्मुख आनंद मनाओ. ताली बजा के खुशियाँ मनाओ,
प्रभु के सम्मुख आनंद मनाओ। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर साथ सदा। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर साथ सदा। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल के आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल के आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सम्मुख आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सम्मुख आनंद मनाओ। ज्ञान सिखाता, राह बताता, वचन वो देता सदा। ज्ञान सिखाता, राह बताता, वचन वो देता सदा। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल के आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल के आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, सम्मुख आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सम्मुख आनंद मनाओ। संकट में अगर दोहाई दे, छुटकारा देगा हमें। संकट में अगर हम दोहाई दे, छुटकारा देगा हमें। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल के आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल के आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सम्मुख आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सम्मुख आनंद मनाओ। இயேசுவை போல் அழகுள்ளோர் யாரையும் இப்பூவினில் இதுவரை கண்டதில்லை, காண்பதும் இல்லை. இயேசுவை போல் அழகுள்ளோர் யாரையும் இப்பூவினில் இதுவரை கண்டதில்லை, காண்பதும் இல்லை. பூரண அழகுள்ளவரை பூவில் எந்தன் வாழ்க்கையது, நீரே போதும் வேறே வேண்டாம் எந்த நண்பர் இயேசுவே. மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிட மாட்டேன், வெறும் மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிட மாட்டேன். சம்பூரண அழகுள்ளோர் என்னை மீட்டு கொண்டிரே, சம்பூரணமாக என்னை உந்தனுக்கிந்தே. சம்பூரண அழகுள்ளோர் என்னை மீட்டு கொண்டிரே, சம்பூரணமாக என்னை உந்தனுக்கிந்தே. பூரண அழகுள்ளவரை பூவில் எந்தன் வாழ்க்கையதில், நீரே போதும் வேறே வேண்டாம் எந்த நண்பர் இயேசுவே. மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிட மாட்டேன், வெறும் மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிட மாட்டேன். எருசலேம் குமாரிகள் எந்தனை வளைந்துராய், உம்மில் உள்ள எந்த நன்மை நீக்க முயன்றார்.
எருசலேம் குமாரிகள் எந்தனை வளைந்தொரார் உம்மில் உள்ள எந்த நன்மை நீக்க முயன்றார் பூரணலகுள்ளவரை பூவில் எந்தன் வாழ்க்கையதில் நீரே போதும் வேறே வேண்டாம் எந்த நண்பர் இயேசுவே மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிட மாட்டேன் வெறும் மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிட மாட்டேன் லோக சுக மேன்மை எல்லாம் எந்தனை கவர்ச்சித்தா பாவ சோதனைகள் எல்லாம் என்னை சோதித்தா லோக சுக மேன்மை எல்லாம் எந்தனை கவர்ச்சித்தா பாவ சோதனைகள் எல்லாம் என்னை சோதித்தா பூரணலகுள்ளவரே பூவில் எந்தன் வாழ்க்கையதில் நீரே போதும் வேறே வேண்டாம் எந்த நண்பர் இயேசுவே மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிட மாட்டேன் வேறும் மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிட மாட்டேன் நீர்மேல் மோதும் கோமிலி போல் மின்னும் ஜட மோகமே என்மேல் வந்து வேகமாக மோதி அடித்தா நீர்மேல் மோதும் கோமிலி போல் மின்னும் ஜட மோகமே என்மேல் வந்து வேகமாக மோதி அடித்தா பூரணலகுள்ளவரே பூவில் எந்தன் வாழ்க்கைய நீரே போதும் வேறே வேண்டாம் எந்த நண்பர் இயேசுவே மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிட மாட்டேன் வெறும் மண்ணுக்காக விட்டிட மாட்டேன் தினந்தோறும் உம்மில் உள்ள அன்பு என்னில் பொங்குதே நேசரே நீ வேகம் வந்து என்னை சேருமே தினந்தோறும் உம்மில் உள்ள அன்பு என்னில் பொங்குதே நேசரே நீர் வேகம் வந்து என்னை சேருமே பூரணலகுள்ளவரை பூவில் எந்தன் வாழ்க்கைய நீரே போதும் வேறே வேண்டாம் எந்த நண்பர் இயேசுவே மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிட மாட்டேன் வேறும் மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிட மாட்டேன் தினந்தோறும் உம்மில் உள்ள அன்பில் என்னில் பொங்குதே நேசரே நீர் வேகம் வந்து என்னை சேருமே தினந்தோறும் உம்மில் உள்ள அன்பு என்னில் பொங்குதே நேசரே நீர் வேகம் வந்து என்னை சேருமே பூரணலகுள்ளவரை பூவில் எந்தன் வாழ்க்கையதில் நீரே போதும் வேறே வேண்டாம் எந்த நண்பர் இயேசுவே மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிட மாட்டேன் வெறும் மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிட மாட்டேன் வெறும் மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிட மாட்டேன் வெறும் மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டிட மாட்டேன் கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा இந்த हो। நாளிலே ஜெபத்துக்கு தியானமாக इस दिनों में प्रार्थना के लिए ध्यान के लिए அப்போஸ்தலர் நடபடி புஸ்தகம் प्रेरितों की किताब पर முதலாம் அதிகாரம் पहला अध्याय पर 14வது வசனத்தை 14 वचन को நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். हम निकाल लेंगे। சோத்திரம். அங்கே இவர்கள் எல்லோரும் ஸ்திரீகளோடும் वहाँ पर ये सब स्त्रियों के साथ இயேசுவின் தாயாகிய மரியாளோடும் और यीशु की माता मरियम के साथ அவருடைய சகோதரரும் கூட और उन भाई लोगों के साथ ஒருமனப்பட்டு एक होकर ஜெபத்திலும் வேண்டுதலிலும் தரித்திருந்தார்கள். प्रार्थना में विनती में लगे थे। சோத்திரம். அவர்கள் ஒருமனப்பட்டு ஜெபத்திலும் வேண்டுதலிலும் தரித்திருந்தார்கள். वे लोग एक चित्त होकर प्रार्थना में और विनती में लगे रहे। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, प्यारे मसीह के लोगों, ஆதி அப்போஸ்தலர் நாட்களிலே
आदि प्रेरितों के जमाने में அவர்கள் ஜெபத்திலே தரித்திருந்தார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. वे लोग प्रार्थना में बने रहे थे कर कहा गया है. அவர்கள் கூடியிருந்த 120 பேரும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார்கள். वे इकट्ठे हुए 120 जन भी वहां पर आशीर्वाद पाए थे. ஆதி சபை ஜெபத்திலே உருவான ஒரு சபை. आदि कलीसिया जो है एक प्रार्थना में उत्पन्न हुआ कलीसिया थी. ஆதி சபை கட்டப்படுவதற்கு ஜெபம் ஒரு விசேஷமான தூணாய் காணப்பட்டது. आदि कलीसिया बांधे जाने के लिए प्रार्थना उनके लिए एक नींव के समान था. சோத்திரம். கிறிஸ்துவ வாழ்க்கைக்கு मसीहा के जीवन के लिए ஜெபம் ஒரு விசேஷமாய் முக்கியத்துவமாய் காணப்படுகிறது. प्रार्थना एक विशेष रीति से उनके मुख्यता जताती है. சோத்திரம். ஜெபம் என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு முதுகெலும்பை போல காணப்பட வேண்டும். और प्रार्थना की जीवन हमारे जीवन की रीत की हड्डी के समान दिखाई देना है. ஜெபம் என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு சுவாசத்தை போல காணப்பட வேண்டும். और प्रार्थना हमारे जीवन में एक श्वास के समान होना चाहिए. சுவாசம் இல்லை என்றால் மனிதன் சமாதானமாய் அவன் உண்மையாகவே ஜீவிக்க முடியாது. यदि श्वास एक मनुष्य के अंदर नहीं होगा तो शांति के साथ जी नहीं पाएगा. முதுகெலும்பு இல்லை என்றால் மனிதன் வாழ்வது இயலாது. यदि रीत की हड्डी एक इंसान के अंदर ठीक नहीं होगा तो वो ठीक तरह से जी नहीं पाएगा. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஜெபம் இல்லை என்றால் उसी तरह हमारे जीवन में यदि प्रार्थना नहीं அவன் होगा तो ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே வளர்வதோ இருப்பதோ ஜீவிப்பதோ கடினமானது. वो प्रार्थना के आत्मिक जीवन में बढ़ना या उस पर चलना वो बहुत कठिन ஒவ்வொரு है. கிறிஸ்துவ ஜீவித்திலும் ஜெபம் தான் முக்கியம். हर एक मसीहा के जीवन में प्रार्थना बहुत आवश्यकता है. அதான் உலகத்தில் சொல்வார்கள் ஜெபம் இல்லாத வீடு கூரை இல்லாத வீடு என்று. इसलिए संसार में कहते हैं कि बिना प्रार्थना का घर वो बिना छत के घर के समान है. ஆகையினாலே ஜெபிப்பது ஜெபம் என்பது என்ன? इसीलिए प्रार्थना कहेंगे तो क्या है. சோத்திரம். பரிசுத்த மோசேயுடைய வாழ்க்கையிலே பார்க்கிற பொழுதோ पवित्र मूसा के जमाने में देखे समय யாத்ராக புஸ்தகம் 33ஆம் அதிகாரம் 11வது வசனத்திலே निर्गमन के किताब 33वां अध्याय उसके 11 वचन पढ़ते समय கர்த்தர் மோசேயுடைய முகமுகமாய் பேசினார். परमेश्वर ने मूसा के साथ आमने सामने बात की. தேவன் நம்மோடு பேசுவது தான் ஜெபம். परमेश्वर हमसे बातें करना ही प्रार्थना நாம் है. தேவனோடும் தேவன் நம்மோடு பேசுவது தான் ஜெபம். और हम परमेश्वर के साथ परमेश्वर हमसे बात करना ही वो प्रार्थना है. ஜெபமானது ஒரு வழி பாதசாலை அல்ல. पर प्रार्थना कहेंगे तो केवल एक मार्ग नहीं है. சோத்திரம். 2 வழி பாதசாலை. वो 2 मार्ग के समान होना चाहिए. கர்த்தரும் பேச வேண்டும், நாமும் பேச வேண்டும். परमेश्वर भी बात करना चाहिए और हम भी बात करना चाहिए. ஜெபம் என்பது தேவ சமூகத்திலே காத்திருப்பது. वो प्रार्थना कहेंगे तो परमेश्वर के चरणों में इंतजार करना. ஜெபம் என்பது தேவ சத்தத்தை கேட்பது. और प्रार्थना कहेंगे तो परमेश्वर की आवाजों को सुनने. ஜெபம் என்பது தேவனோடு ஐக்கியம் கொள்வது. और प्रार्थना कहेंगे तो परमेश्वर के साथ संगति இப்படி रखना. கடந்த கால பரிசுத்தவான்கள் ஜெபத்திலே தரித்திருந்தார்கள், பேசினார்கள். इस प्रकार बीत गए पवित्र लोग परमेश्वर से बात किया और प्रार्थना किए. ஆபிரகாம் ஜெபித்தான். और अब्राहम ने भी प्रार्थना किया. யாக்கோபு ஜெபம் பண்ணினார். और याकूब ने भी प्रार्थना किया. தாவீது ஜெபித்தார். और दाऊद ने भी प्रार्थना किया. ஸ்தோத்திரம். அதே போல தானியேல் ஜெபித்திருக்கிறார். वो कई समय दाऊद ने दानियेल ने சாமுவேல் ஜெபித்திருக்கிறார். और सामुएल ने भी प्रार्थना किया. சாலமோன் ஜெபித்திருக்கிறார். और सुलेमान ने भी प्रार्थना किया है. பரிசுத்த பவுல் ஜெபித்திருக்கிறார். और पवित्र पौलुस ने भी எலியா प्रार्थना किया. ஜெபித்திருக்கிறார். एलिया ने भी प्रार्थना किया है. எலிசா और ஜெபித்திருக்கிறார். एलिसा ने भी प्रार्थना किया है. இப்படி ஒவ்வொரு பரிசுத்தவான்கள் ஜெபத்திலே அதிகமாக காத்திருந்தார்கள். इस प्रकार हर एक पवित्र लोग इस प्रकार प्रार्थना में वो बने रहे थे. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. இயேசுவானவர் यीशु मसीह அவர் ஊழியங்களை செய்தாலும் ஜெபத்துக்கென்ற நேரங்களை ஒதுக்கினார். वो सेवकाई यदि किए होंगे तो भी लेकिन प्रार्थना के लिए उन्होंने समय அவர் निकाला. அதிகாலையிலே ஜெபித்தவராயிருக்கிறார். वो भोर के समय में प्रार्थना करने இரவு समय थे. முழுதும் और ஜெபித்தவராயிருக்கிறார். रात के समय में प्रार्थना करते அவர் थे. பிதாவோடு எப்பொழுதும் உறவாடி கொண்டிருந்த ஒருவரை காணப்பட்டிருக்கிறார். और वो पिता के साथ हमेशा एक मेल मिलाप रखने के அப்ப இந்த समान நாளிலே जीवन थे. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே तो इस जमाने में हमारे जीवन में சோத்திரம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஜெப வாழ்க்கை இருக்கிறதோ जितना हमारे जीवन में प्रार्थना के जीवन यदि அந்த हो வாழ்க்கை ஒரு விசேஷமாய் காணப்படும். वो जीवन एक विशेषता के जीवन दिखाई देता அப்ப है. ஜெபம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே तो प्रार्थना हमारे जीवन ஏதோ में பேருக்காக கடமைக்காக வழக்கமாய் ஜெபிக்கிற இருக்கக்கூடாது.
केवल नाम के लिए, फर्ज के लिए और रीति रिवाज के लिए नहीं होना சில चाहिए। பேர் ஜெபித்து கொண்டிருப்பார்கள், कई लोग प्रार्थना करते रहते அந்த हैं ஜெபத்துல ஒரு பலனும் இருக்காது. लेकिन उनके अंदर एक मन नहीं होता है। நாம் ஜெபிப்பதினாலே நன்மைகள் உருவாக வேண்டும். हमारी प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में भलाई நாம் उत्पन्न होना चाहिए। ஜெபிப்பதினாலே ஜெபத்தினுடைய விளைவுகளை நம்முடைய வாழ்க்கை அனுபவிக்க வேண்டும். हम प्रार्थना करने से हमारे जीवन में उसके द्वारा कुछ उत्पन्न நாம் होना चाहिए। ஜெபிப்பதினாலே अनेक நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். हम प्रार्थना करने के द्वारा कई प्रकार की भलाई को இந்த प्राप्त करना है। ஜெபங்களை குறித்து अनेक முறை நான் பகிர்ந்து இருக்கிறேன். तो इस प्रार्थना के द्वारा कई प्रकार हम जाने होंगे। உபவாச ஜெபங்களை குறித்து, उपवास के प्रार्थना के द्वारा நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு பரிசுத்தவான் ஜெபங்களை குறித்து और हर एक पवित्र लोग के प्रार्थना के द्वारा முறை பேசி இருப்பதை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள். कई समय बात किया वो आप जानते होंगे। ஆனால் இந்த நாட்களிலே लेकिन इस दिनों में நம்முடைய வாழ்க்கையில ஜெபத்திலே ஏற்படுகிற விளைவுகள் உண்டாக்குற ஜெபங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கிறதா? क्या हमारे जीवन में प्रार्थना के द्वारा होने वाले कार्य है क्या? பேருக்காக, கடமைக்காக, நேரத்துக்காக, பொழுதுக்காக ஜெபிக்கிற ஜெபங்கள், नाम के लिए, फर्ज के लिए, रीति रिवाज के लिए करने वाली प्रार्थना, அது ஒரு நாள் வாழ்க்கையிலே மாற்றங்களை கொண்டு வராது. वो कभी भी हमारे जीवन में बदलाव को नहीं ஒரு लाएगा। நாளும் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஆசீர்வாதங்களை கொண்டு வராது. वो कभी भी हमारे जीवन में आशीर्वाद को नहीं ले आएगा। ஒரு நாளும் வாழ்க்கையிலே மாற்றங்களை உருவாக்கி தேவ நன்மைகளை கொண்டு வராது. और कभी भी वो भलाई को ना लेके आते हुए परमेश्वर के आशीर्वाद। तो इस दिनों में ஆண்டவராகிய தேவனை நோக்கி परमेश्वर की ओर देखकर ஒரு ஜெப வாழ்க்கை நமக்குள்ளே காணப்பட வேண்டும். एक प्रार्थना के जीवन हमारे अंदर दिखाई देना ஆதி है। அப்போஸ்தலர்கள் ஜெபத்திலே தரித்திருந்தார்கள். आदि प्रेरितों के लोग के जीवन में प्रार्थना में बने रहे थे। அவர்கள் தரித்திருந்தபடியினாலதான் वे बने थे, इसीलिए ஜெபம் வாழ்க்கையிலே அதிகமாய் நிறைந்திருந்தபடியினாலதான் वो प्रार्थना उनके जीवन में भरा था। इसीलिए ஆண்டவராகிய தேவன் செய்கிற காரியங்கள் பெரிதாய் காணப்பட்டது. परमेश्वर ने किए हुए कार्य वो बहुत अचंभे भरे हुए थे। அப்ப இந்த நாட்களிலே நம்முடைய ஜெப வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது? तो इस दिनों में हमारी प्रार्थना के जीवन किस प्रकार है? ஜெபத்தினாலே வருகிற விளைவுகள், तो प्रार्थना के द्वारा आने वाले कार्य क्या है? ஜெபத்தினாலே வருகிற நன்மைகள், और प्रार्थना के द्वारा आने वाले भलाई क्या है? ஜெபத்தினாலே வருகிற மேன்மைகள், और प्रार्थना के द्वारा आने वाले उन्नति क्या है? ஜெபத்தினாலே வருகிற காரியங்கள் என்ன? और प्रार्थना के द्वारा आने वाले कार्य क्या है? குறித்து ஓரிரு காரியங்களை உங்களுக்கு நான் ஞாபகப்படுத்துகிறேன். तो इस प्रकार एक दो कार्य के द्वारा आपको याद दिलाते हैं। நான் நன்கு அறிந்த தெரிந்த வசனமாய் இருந்தாலும் हम अच्छे जाने होंगे वचन அந்த होंगे, तो வசனங்களை கேட்கிற போதோ, வாசிக்கிற போதோ, தியானிக்கிற பொழுதோ उस वचन को पढ़ते समय, ध्यान देते समय, सुनते समय புதிய புதிய ஆசீர்வாதத்தை தேவன் வைத்திருக்கிறார். वो नए नए आशीर्वादों को परमेश्वर उसमें रखे हैं புதிய புதிய நன்மைகளை தேவன் வைத்திருக்கிறார். और नई नई भलाइयों को उसमें रखे हुए हैं। ஆகையினால் அப்போஸ்தலர் நடபடி புஸ்தகத்திலே इसलिए प्रेरितों की किताब है 4ஆம் அதிகாரம் उसके 4वां अध्याय 31வது வசனத்தை வாசிக்கிற பொழுது उसका 31वां वचन पढ़ते समय அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. वहां पर कहा गया है, அப்போஸ்தலர் நடபடி புஸ்தகம் प्रेरितों की किताब 34ஆம் அதிகாரம் 31வது வசனத்திலே 4वां अध्याय उसका 31वां वचन, அவர்கள் ஜெபம் பண்ணின பொழுது वे प्रार्थना कर चुके, அவர்கள் கூடி இருந்த இடம் तो इकट्ठा हुआ स्थान அசைந்தது. वो हिल गया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। ஜெபத்தினால் ஏற்படுகிற விளைவுகள், तो प्रार्थना के द्वारा होने वाला कार्य என்ன என்று நாம் பார்க்கிற பொழுதோ क्या है कर हम देखते समय ஆதி சீஷர்கள், आदि चेले लोग, அப்போஸ்தலர்கள் आदि के प्रेरित लोग ஜெபித்த போது वे प्रार्थना करते समय அவர்கள் கூடி இருந்த இடம் அசைந்தது. वो इकट्ठे हुए स्थान हिल गया। சோத்திரம். அசைந்தது என்றால் பதில் வந்தது. हिल गया कहेंगे तो उसका उत्तर आ चुका। ஜெபத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அங்கீகரித்து பிரதிபலன் கொடுத்தார். परमेश्वर ने प्रार्थना सुनकर अंगीकार कर उसका उत्तर दिया। அன்பானவர்களே, प्यारे मसीह के लोगों, நம்முடைய ஜெபங்கள், हमारी प्रार्थना, நாம் ஜெபிக்கிற ஜெபங்கள் எல்லாம் हम करने वाली सारी प्रार्थना வெறுமையாக போகக்கூடாது. वो कभी खाली व्यर्थ नहीं जाना है, விருதாவாக போகக்கூடாது. वो व्यर्थ नहीं जाना है। அது நம்முடைய வாழ்க்கை ஒரு விளைவை கொண்டு வர வேண்டும். वो हमारे जीवन में बदलाव को ले आना है। அதாவது அசைவை கொண்டு வர வேண்டும்.
रहेंगे तो एक हिलावट होना चाहिए। சோத்திரம். நாம் எப்பொழுதெல்லாம் தேவ சமூகத்தில் முழங்காற்படுகிறோமோ हम जब जब परमेश्वर के चरणों में घुटना टेकते हैं, அது சிறிய காரியமோ பெரிய காரியமோ, वो छोटा कार्य क्यों ना हो, बड़ा அது क्यों ना हो, கொஞ்ச நேரமோ அதிகமான நேரமோ, वो थोड़ा समय क्यों ना हो, वो अधिक समय क्यों ना நாம் हो, ஜெபிக்கிற ஜெபங்கள் इसलिए हम करने वाली நம்முடைய प्रार्थना வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய அசைவை உண்டாக்க வேண்டும். हमारे जीवन में एक बड़ी हिलावट को उत्पन्न அப்போ करना है। ஆதி அப்போஸ்தலர்கள் ஜெபித்த பொழுது जो आदि प्रेरित लोग प्रार्थना करते ஒரு समय பெரிய அசைவை உண்டாக்கி விட்டது. एक बड़ी एक हिलावट को उत्पन्न कर दिया, தேசத்தில் ஒரு பெரிய அசைவு உண்டாக்கினது. और देश में एक बड़ी हिलावट को उत्पन्न कर दिया, ஜனங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய அசைவு உண்டாக்கினது. लोगों के अंदर एक बड़ी हिलावट को उत्पन्न कर दिया, ஜனங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய அசைவு உண்டாக்கினது. लोगों के अंदर एक बड़ी हिलावट को उत्पन्न कर दिया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ஏசாயா பக்தன் சொல்லுகிறார், इसलिए एशिया भक्त लिखते समय, ஏசாயாவின் புஸ்தகம் 6ஆம் அதிகாரத்திலே एशिया का किताब 6वां अध्याय, சோத்திரம், அங்கே நான் வாசிக்கிற பொழுது 3-4 வசனங்களை वहां पर हम पढ़ते समय சோத்திரம், கேராபீன்கள் சேராபீன்கள் करूबों और सराबों के बीच में சோத்திரம், அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி वो एक दूसरे को देखकर சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்த பரிசுத்தர் என்று सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र है அவர்கள் कहकर துதித்த போதோ वे लोग स्तुति करते समय சோத்திரம், அவர்கள் கூப்பிட்டதுனால उन्होंने पुकारा, इसीलिए கூப்பிடுற சத்தம் उनकी पुकारने की आवाज, வாசல் நிலைகள் அசைந்தது. उनकी डेवड़िया की नींव हिल गई। அவர்கள் கூப்பிடுகிறதுனால वे पुकार रहे थे, इसीलिए வாசலுடைய நிலைகள் அசைந்ததாம். और द्वार का नींव हिलने लगा। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की அவர்கள் महिमा, ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிட்டதுனால वे परमेश्वर के पुकारे, इसीलिए வாசலுடைய நிலைகள் அசைந்ததாக இருக்கிறது. वो द्वार का नींव हिलने लगा, பெரிய அசைவு உண்டாக்கி விட்டது. एक बड़ी एक हिलावट को उत्पन्न कर இந்த दिया। நாட்களில் நாம் ஜெபங்கள் எல்லாம் तो इस दिनों में हमारी सब நம்முடைய प्रार्थना வாழ்க்கையில ஒரு அசைவை கொண்டு வர வேண்டும். तो एक हिलावट को ले आना ஒரு है, மாற்றங்களை கொண்டு வர एक வேண்டும். बदलाव को ले आना है। சோத்திரம், தாவீதை நாம் எடுத்துக்கொள்வோமானால் यदि दाऊद के बारे में हम देखेंगे तो தாவீது ஒரு காலத்திலே दाऊद एक जमाने में சோத்திரம், எதிரிகள் வாழ்க்கையிலே அவன் சோத்திரம் பின்தொடர்ந்து போகிற பொழுதோ जब विरोधी उसके विरोध आते समय இந்த எதிரிகள் வாழ்க்கையிலே பின்தொடர்ந்து போகிற போது கர்த்தரிடத்திலே கேட்கிறார். तो उस विरोधी के बारे में वो परमेश्वर के அப்ப पास पूछता ஆண்டவர் है। சொல்லுகிறார், तब परमेश्वर कहते हैं, முசுக்கட்டை சிறு இரைச்சலை கேட்ட உடனே जब कांटे के झाड़ की जो நீ गरजने वाली आवाज को सुनते समय எதிரியை பின்தொடர்ந்து போகலாம் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். तू उस विरोधी का पीछा कर सकता है कर परमेश्वर ने कहा। அமிதமாகத்தான் उस प्रकार ही சோத்திரம், தாவீது காத்திருந்தான். दाऊद ने इंतजार அந்த किया, முசுக்கட்டை செடியின் இரைச்சல் கேட்ட உடனே புறப்பட்டு போய் उस कांटे की झाड़ के गरजने की आवाज सुनकर उसे எதிரிகளை पीछा कर மேற்கொண்டவனாய் காணப்படுகிறான். वो विरोधियों पर प्रबल करता है எதிரிகளை மேற்கொண்டவனாய் காணப்படுகிறான். और वो विरोधी पर जय पाया कर हम देख இந்த सकते हैं। நாட்களிலே तो इस दिनों में ஜெபத்திலே அசைவுண்டான உடனே प्रार्थना में हिलावट उत्पन्न होते ही சோத்திரம், அவன் ஒரு பெரிய ஜெயத்தை பெற்றுக் கொள்கிறான். वे लोग बड़ी एक विजय को प्राप्त किया। அதே போல தான் எலியாவை குறித்து நாம் பார்க்கலாம். उसी तरह एलिया के बारे में हम देख सकते हैं। கர்மேல் பர்வதத்திலே करमेल के चट्टान पर சோத்திரம், முகம் குப்புற விழுந்து वो मुंह के बल गिरकर சோத்திரம், தன்னுடைய முழங்கால்களிலே முகம் படுகிற வரைக்கும் கர்ப்ப வேதனை பட்டு ஜெபிக்கிறான். वो घुटने अपने मुंह के बल गिरते तक वो अपने गर्भ की இந்த वेदना के கர்ப்ப समान प्रार्थना किया। வேதனையின் ஜெபம் वो गर्भ की वेदना की प्रार्थना, சோத்திரம், கையளவு மேகம் எழும்பினது. वो हाथों के समान, हथेली के समान கையளவு मेघ को लिया। மேகம் எழும்பின போது हथेली के समान मेघ उत्पन्न அந்த होते ही கையளவு மேகத்தினாலே वो हथेली की मेघ के द्वारा பெரிய செழிப்பை உண்டாக்கினது. बड़ी एक हरियाली को लिया சோத்திரம், करके देख सकते தேசத்திலே हैं। வறுமைகள் மாறினது. और देश के कंगालपन बदल गए। கையளவு மேகம்தான் वो हथेली समान मेघ அதனுடைய ही பெரிய ஒரு ஜெபத்துக்கு விளைவு ஒரு கையளவு மேகம்தான் வெளிப்பட்டது. वो प्रार्थना का जो उत्तर केवल हथेली के समान தேசத்தில் ஒரு मेघ ही उत्पन्न பெரிய हुआ, கர்த்தர் மாற்றத்தை கட்டளையிட்டார். लेकिन उसके द्वारा देश में एक बड़ी बदलाव को ले கிறிஸ்துவுக்கு आया। அன்பானவர்களே, प्यारे मसीह के लोगों, இன்றைக்கு உங்கள் ஜெபங்கள் आज आपकी प्रार्थना சோத்திரம் அசைவை உண்டாக்குறதா இருக்க வேண்டும். वो हिलावट को उत्पन्न करने वाले समान होना चाहिए। அசைவை உண்டாக்கக்கூடிய ஜெபமா இருக்க வேண்டும். हिलावट उत्पन्न होने वाले समान प्रार्थना होना चाहिए। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த
நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। கடமைக்காக பேருக்காக நானும் ஜெபிக்கிறேன். इसीलिए फर्ज के लिए नाम के लिए मैं भी प्रार्थना करता हूँ। ஜெபத்திலே உறங்குவதினாலோ ऐसा प्रार्थना में सोने से, வேற ஊரு கதை பேசுவதினாலோ, नहीं तो दूसरी बात करने से அல்லது வாழ்க்கையில பிரயோஜனம் கிடையாது. उसके द्वारा जीवन में कोई उपयोग नहीं है। ஜெபத்திலே உறுதியா தரித்திருங்கள் என்று பரிசுத்த அப்போஸ்தலர் சொல்லி இருக்கிறார். प्रार्थना में स्थिरता से बने रहो कर प्रेरित लोग ने लिखा है। தரித்திருந்தார் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. और प्रार्थना में बना कर लिखा गया है। நாட்களிலே ஜெபம் तो इस दिनों में நம்முடைய प्रार्थना வாழ்க்கையில அசைவை கொண்டு வர வேண்டும். आपके जीवन में एक हिलावट को ले आना है। ஜெபம் प्रार्थना அசைவை கொண்டு வர வேண்டும். वो हिलावट को ले आना है ஜெபத்துக்கு பதில் கொண்டு வர வேண்டும். और प्रार्थना का उत्तर आने के இந்த समान 5வது மாதத்தின் 9வது நாளிலே इस 5वें महीने के 90 दिनों में ஜெபம் आपकी जो प्रार्थना ஒரு அசைவை கொண்டு வர வேண்டும். एक हिलावट को ले आना ஒரு है। அசைவை கொண்டு வர வேண்டும். एक हिलावट को ले आना है। இதுவரைக்கும் வாழ்க்கையில நடக்காத காரியங்கள், अब तक जीवन में नहीं हुआ हुआ இந்த कार्य, சோத்திரம் 4 மாதங்களா செய்யப்படாத காரியங்கள், ये 4 महीने तक नहीं किए गए हुए काम கடந்த ஆண்டிலே செயல்படாத और காரியங்கள், पिछले साल नहीं किए गए हुए काम தடைப்பட்ட जो है, காரியங்கள், जो रुकावट पाए हुए कार्य, இன்றைக்கு உங்கள் ஜெப வாழ்க்கை செமையா இருக்குமானால், यदि आज आपकी प्रार्थना के जीवन ठीक होगा तो, இன்றைக்கு உங்கள் ஜெப வாழ்க்கை செமையா இருக்குமானால், आज आपकी प्रार्थना के जीवन ठीक होगा तो, அந்த ஜெப வாழ்க்கையினால वो प्रार्थना के जीवन के द्वारा ஆண்டவராகிய தேவன் प्रभु परमेश्वर சோத்திரம் நிச்சயமாய் ஒரு அசைவை உண்டாக்குவார். निश्चितता से एक हिलावट को उत्पन्न இந்த करेगा। 5வது மாதம் 9வது நாளிலே इस 5वें महीने के 90 दिनों உங்கள் में ஜெபத்தினாலே கர்த்தர் அசைவு உண்டாக்க போகிறார். आपकी प्रार्थना के द्वारा एक हिलावट को उत्पन्न करने वाला ஆகையால் है। உங்கள் ஜெப வாழ்க்கையை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. इसलिए आपकी प्रार्थना के जीवन को तैयार कर உங்கள் ஜெப लीजिए। ஜீவியத்தை சரிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். आपकी प्रार्थना के जीवन को ठीक कर ஆகையால் लीजिए। அவர்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். इसीलिए वो प्रार्थना करना है அவர்கள் ஜெபம் பண்ண வேண்டும். और वो प्रार्थना இந்த करना है மற்றவருடைய ஜெப உதவி நாடாத. और दूसरे की प्रार्थना की और आप सहायता, மற்றவருடைய ஜெப வாழ்க்கையை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்காத. और दूसरे की प्रार्थना की और आप உனக்குள்ள ताकि தேவன் मत, அபிஷேகத்தை வைத்திருக்கிறார். वो हर एक के ऊपर एक नया अभिषेक को रखा है। உனக்குள்ள தேவன் கிருபை वो வைத்திருக்கிறார். आपके अंदर एक नई कृपा को रखा உனக்குள்ள है। தேவன் ஜெபாவை ஊற்றி வைத்திருக்கிறார். आपके अंदर नए एक प्रार्थना का अभिषेक அந்த डाला है। ஜெபாவை இன்றைக்கு உன்னை நடத்த வேண்டும். वो प्रार्थना की आत्मा आपको चलाना है। அந்த ஜெபாவை உனக்குள்ள இருக்க வேண்டும். वो प्रार्थना की आत्मा आपके अंदर அந்த रहना है। ஜெபாவை இருக்க வேண்டும்னா यदि वो प्रार्थना की आत्मा चाहिए तो வாழ்க்கையில அசைவு உண்டாகிட்டே இருக்கும். वो आपके जीवन में हिलावट उत्पन्न ஒவ்வொரு करते நாள் रहेगा। அசைவு உண்டாகிக் கொண்டே இருக்கும். प्रत्येक दिन हिलावट उत्पन्न करते रहेगा। சோதரம் மோசே இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வழிநடத்தி வருகிற பொழுதோ, मूसा जब इस्राएल प्रजा को मार्ग அவர்கள் பிரயாணப்பட்டு வருகிற பொழுது वो उस प्रकार பிரயாணத்திலே उसके प्रवास में ஜனங்கள் தண்ணீர் இல்லாதனால முறுமுறுத்தார்கள். लोगों के लिए पानी नहीं था, इसलिए लोग गुड़गुड़ाने लगे தண்ணீர் थे। இருக்கிறது, पानी था அது ஆனால் அவர்களாலே குடிக்க முடியவில்லை. लेकिन उनसे वो पिया नहीं गया। சோதரம் அது கசப்புள்ளதா இருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும். वो कड़वा था करके हम देख सकते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। அது கசப்பு நிறைந்ததாக இருப்பதை நாம் கண்டுகொள்ள முடியும். वो कड़वा था करके हम उसे जान ஆகையால் सकते हैं। ஜனங்களுக்குள்ள முறுமுறுப்பு உண்டாகிவிட்டது. इसके द्वारा लोगों के अंदर गुड़गुड़ाहट இப்படிப்பட்ட उत्पन्न, நேரத்திலே वो इस प्रकार के समय पर மோசே கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணுகிறார். मूसा परमेश्वर की और प्रार्थना करता है। சோத்திரம் யாத்திராகம புஸ்தகம் 15ஆம் அதிகாரத்திலே निर्गमन के किताब 15वां अध्याय சோத்திரம் 24-25 வாசிப்போம்னா, उसके 24 और 25 पढ़ते மோசே समय கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்ட போது, वो परमेश्वर की और मूसा ने देखा, கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணின போதோ परमेश्वर की और प्रार्थना करते समय கர்த்தர் என்ன செய்தாரா? परमेश्वर ने क्या किया? மோசேயோடு கர்த்தர் मूसा से परमेश्वर எப்படி அசைவு உண்டாக்கினாரா? மரத்தை காண்பித்தார். किस प्रकार हिलावट उत्पन्न किया? एक ஒரு झाड़ को மரத்தை दिखाया, காண்பித்தார். एक झाड़ को दिखाया। அந்த மரம் वो झाड़ கசப்பை மாற்றி விட்டது. वो कड़वापन को बदल அந்த दिया, தண்ணீர் மதுரமாய் மாறினது. वो पानी मधुर हो गया। அதே போலதான் उसी समान இன்றைக்கு உன் வாழ்க்கையிலே आज आपके जीवन ஏதோ में ஒரு அசைவு மூலமாக, कोई तो एक हिलावट के द्वारा, ஏதோ ஒரு அசைவு மூலமாக कोई तो एक हिलावट के உன் द्वारा வாழ்க்கையை கர்த்தர் மாற்ற போகிறவர். आपके जीवन को परमेश्वर बदलने அந்த वाला है। தண்ணீரை மாற்றினவர், वो पानी को बदलाव परमेश्वर, தண்ணீரை மதுரமாய் மாற்றினவர், वो पानी को मधुर समान இந்த बदलाव நாளில் परमेश्वर, ஆண்டவராகிய தேவன் इस दिनों में प्रभु உங்கள் परमेश्वर வாழ்க்கையில ஏதோ ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர போகிறார்.
போகிறார். आपके जीवन में कोई तो एक बदलाव को ले ஏதோ आने ஒரு वाला है, மாற்றத்தை தேவன் நடப்பிக்க போகிறார். कोई तो एक बदलाव परमेश्वर करने वाला है. ஆகையினாலே மாற்றத்தை உண்டாக்குற ஜெபம் நமக்குள்ள தேவை. इसीलिए बदलाव लाने वाला एक प्रार्थना हमारे अंदर आवश्यकता மாற்றத்தை है. உண்டாக்குற ஜெபம் நமக்கு தேவை. बदलाव लाने वाला प्रार्थना हमारे लिए आवश्यकता है. ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की அதே महिमा हो. கிதியோன் நாட்களிலே பார்க்கலாம். वही गिदियोन के जमाने में देख सकते हैं. கிதியோன் நாட்களிலே गिदियोन के जमाने में ஆண்டவர் பதில் எப்படி உரைத்தார்? वो परमेश्वर उसे उत्तर कैसे दिया. நியாயாதிபதி புஸ்தகத்திலே वो न्याय की किताब पर 6ஆம் அதிகாரம் 39வது வசனம் 40வது வசனத்தை வாசிப்போமானால் 6वें अध्याय के 39-40 पढ़ते समय கர்த்தர் பதில் உரைத்தது எப்படி? परमेश्वर ने उत्तर किस प्रकार கர்த்தர் दिया. எப்படி அசைய பண்ணினார்? परमेश्वर किस प्रकार हिलाव தூள் कराया. சோத்திரம் காய்ந்திருக்க வேண்டும், में பூமி பனியினாலே நிறைந்திருக்க வேண்டும். और पृथ्वी उसके समान भरा गिला होना चाहिए. இவ்விதமாக அவர் इस प्रकार उसने சோத்திரம் விண்ணப்பம் பண்ணினார். विलाप किया. அவ்விதமாகவே उस समान ही ஆண்டவராகிய தேவன் प्रभु परमेश्वर ने சோத்திரம் இந்த கிதியோனுக்கு தேவன் வெளிப்பட்டு इस गिदियोन को परमेश्वर प्रकट கர்த்தர் होकर கிரியை செய்தவராயிருக்கிறார். परमेश्वर ने क्रिया किया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की அப்போ महिमा हो. நாட்களிலே तो इस दिनों में ஆண்டவராகிய தேவன் प्रभु परमेश्वर சோத்திரம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே उसके जीवन ஒரு में அசைவு உண்டாக்க போகிறவராயிருக்கிறார். एक हिलावट उत्पन्न அதே करने वाला போல प्रभु है. சாமுவேல் நாட்களிலும் பார்க்கலாம். उसी समान सामूल के जमाने में देख சாமுவேல் सकते हैं. நாட்களிலே सामूल के जमाने में சோத்திரம் 1 சாமுவேல் புஸ்தகம் 7ஆம் அதிகாரம் पहला सामूएल 7वां சோத்திரம் अध्याय 9-10 வசனங்களை வாசிப்போமானா उसका 9 और 10 पढ़ते समय சோத்திரம் விரோதிகள் படையெடுத்து வருகிற பொழுது जब विरोधी लोग उसके विरोध उठते समय ஆண்டவராகிய தேவன் நோக்கி ஜெபம் பண்ணின பொழுது प्रभु परमेश्वर की ओर जब प्रार्थना किया, கர்த்தர் என்ன செய்தாரா? परमेश्वर ने क्या किया. இடி முழக்கத்தை உண்டாக்கினார். वो एक बादल को गरजाया वहां இடி पर. முழக்கம் உண்டான உடனே वहां पर बिजली गड़का. इसीलिए சோத்திரம் எதிரிகள் विरोधी लोग சோத்திரம் அவர்கள் ஒவ்வொருவராக விழுந்து போனார் காணப்பட்டிருக்கிறது. वो प्रत्येक लोग गिर गए करके हम देखते हैं. கர்த்தர் மகா பெரிய இடி முழக்கங்களை परमेश्वर वहां पर बड़ी बिजली को சோத்திரம் உண்டாக்கப்படினால वो भड़काया. इसलिए பெலிஸ்தர்கள் அந்த நாளிலே उस दिनों में இஸ்ரவேலுக்கு முன்பாக மடங்கடித்து விடப்பட்டார். इजराइल लोगों के सामने वो गिर कर मर पड़े. இந்த நாட்களிலே तो इस दिनों में ஏதோ ஆண்டவர் இந்த 5வது மாதத்திலே कुछ तो इस परमेश्वर पांचवें महीने உங்களுடைய में ஜெபத்தினாலே ஒரு அசை உண்டாக்க போகிறார். आपके प्रार्थना के द्वारा एक हिलावट को उत्पन्न करने वाला है. ஹல்லேலூயா, हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा உங்கள் हो. வாழ்க்கையிலே முழங்கால் முடங்குமானால், यदि आपके जीवन में यदि घुटना टेक முழங்கால் दो, முடங்கி தேவ சமூகத்தை நோக்கி பார்ப்பீர்களானால் घुटना टेक कर परमेश्वर के चरणों ஆண்டவர் पर टिके ஏதோ दो, உங்கள் வாழ்க்கையில ஒரு அசைவு உண்டாக்க போகிறார். परमेश्वर कुछ तो आपके जीवन में हिलावट ஏதோ उत्पन्न करने वाला है. நடக்காத காரியத்தை தேவன் நடப்பிக்க போகிறார். कुछ तो अनहोनी कार्यों को परमेश्वर ஏதோ होनी करने वाला है. தேவன் கிரியை செய்யக்கூடா காரியத்தை ஒரு காரியத்தை கிரியை செய்ய போகிறார். कोई तो ना क्रिया कार्य को आपके जीवन में क्रिया करने वाला சோத்திரம். है. அதே எலியாவை நாட்களிலே பார்க்கலாம். उसी एलिया के जमाने में हम देख 1 सकते हैं. ராஜாக்கள் புஸ்தகம் 18ஆம் அதிகாரத்திலே पहले राजाओं के 18वां अध्याय சோத்திரம் पर 37-38 வசனங்களை வாசிக்கிற பொழுதோ 37-38 पढ़ते समय எலியா ஜெபம் பண்ணின பொழுது एलिया ने जब प्रार्थना किया, அக்கினியை கர்த்தர் அனுப்பி தந்தார். वो वहां पर आग को परमेश्वर ने भेज दिया. அக்கினியை கர்த்தர் அனுப்பி आग को भेजकर தேவ ஜனங்களுக்குள்ளே அசைவு உண்டாக்கினார். परमेश्वर के लोगों के अंदर एक हिलावट को उत्पन्न कर दिया. तो इस दिनों में ஏதோ ஒரு அசைவு உண்டாக்க போகிறார். कोई तो एक हिलावट को उत्पन्न करने वाला சோத்திரம். है. ஏதோ தேவன் ஒரு அசைவு உண்டாக்க போகிறார். कोई तो एक हिलावट को उत्पन्न करने சோத்திரம். वाला है. தானியேல் கூட சிங்க கபியில் இருந்தபோது दानियल जब सिंह के मान में होते समय கர்த்தர் ராஜாவுக்கு நித்திரை வரவிடவில்லை. परमेश्वर ने राजा को नींद नहीं आने दिया. ராஜாவுக்கு நித்திரை வரவிடவில்லை. वो राजा को नींद नहीं आया சோத்திரம். சாப்பாடு எடுக்க அவனுக்கு சோத்திரம் பசியை கொடுக்கவில்லை. और भोजन खाने के लिए भी परमेश्वर उसे கர்த்தர் भूख नहीं दिया. ராஜாவை கொண்டு அசைவு உண்டாக்கினார். परमेश्वर राजा के द्वारा एक हिलावट அந்த को उत्पन्न किया. தானியேலின் ஜெபம் वो दानियल का प्रार्थना ராஜாவை கொண்டு அசைவு உண்டாக்கினார். राजा के द्वारा हिलावट को उत्पन्न அந்த किया. அசைவினால वो हिलावट के द्वारा தேசங்களுக்குள்ளே கர்த்தர் சட்டங்களை மாற்றினார். और देश के अंदर परमेश्वर ने कानून को बदल दिया. தேசத்திலே தேவன் தான் உண்மையான தேவனை நிரூபித்து காண்பித்தார். और देश में परमेश्वर ही प्रभु महान है कर उसने प्रकट किया. तो इस दिनों में உங்கள் வாழ்க்கை எப்படிப்பட்ட நிலைமையில காணப்பட்டிருந்தாலும் आपका जीवन यदि किस रीति से भी दिखाई देता है, இதுவரைக்கும் வாழ்க்கை எதிர்பார்த்த காரியங்கள் நடக்கவில்லையா? यदि अब तक आपने सोचा हुआ कार्य नहीं हुआ, நினைத்துக் கொண்டிருக்கிற காரியங்கள் செயல்படவில்லையா? आपने विचार किए हुए कार्य अभी तक नहीं हुआ है क्या? யோசித்துக் கொண்டிருக்கிற காரியங்கள் நடக்கவில்லையா? आपने सोचे हुए
हुए कार्य अभी तक नहीं हुआ है ஒருவேளை क्या? ஆண்டுகள் கடந்து போயிருக்கலாம், हो सकता है साल बीत गया होगा, ஒருவேளை மாதங்கள் கடந்து हो போயிருக்கலாம், सकता है महीना बीत गया होगा, ஒருவேளை நாட்கள் கடந்து போயிருக்கலாம். हो सकता है दिन बीत गया நாம் होंगे। நினைக்கிற ஜெபித்த காரியங்கள் நடப்பதற்கு ஒரு முகாந்திரம் இல்லாமல் இருக்கலாம். हम सोचे हुए प्रार्थना किए हुए ஆனால் कार्य ஆண்டவராகிய தேவன் சொல்லுகிறார், लेकिन प्रभु परमेश्वर कहता है உன்னுடைய ஜெபம் ஒழுங்கா இருக்குமானால், यदि आपका प्रार्थना ठीक होगा तो, உங்களுடைய ஜெபம் ஜெபமா இருக்குமானால், यदि आपका प्रार्थना प्रार्थना होगा तो சோதரம் கர்த்தர் அசைவுண்டாக்கினார். परमेश्वर ने हिलावट उत्पन्न कर दिया। கர்த்தர் அசைவுண்டாக்குவார். परमेश्वर हिलावट को उत्पन्न करेगा, கர்த்தர் அசைவுண்டாக்குவார். वो हिलावट को उत्पन्न இந்த करेगा। 5வது மாதத்துல इस 5वें महीने में ஏதோ உன் குடும்பத்தில் ஒரு காரியத்தை நடப்பிக்க போகிறார். कोई तो आपके जीवन में कार्य को उत्पन्न ஏதோ करेगा, உங்கள் வாழ்க்கையில கர்த்தர் நடப்பிக்க போகிறார். कोई तो आपके जीवन में कार्य ஏதோ करने वाला உங்கள் சொந்த பிள்ளைகள் வாழ்க்கை நடப்பிக்க போகிறார். है, कुछ तो आपके बच्चे लोग के ஏதோ जीवन में உங்கள் उत्पन्न करने वाला தொழில் வியாபார வேலை ஸ்தலத்துல கர்த்தர் நடப்பிக்க है, कुछ போகிறார். तो आपके धंधा कामों में இன்றைக்கு उत्पन्न உங்கள் करने वाला ஜெப ஜீவியத்தை சரிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். है। आज आपकी प्रार्थना के जीवन को ठीक कर लीजिए। கடமைக்காய் ஜெபங்கள் மாறட்டும். கடமைக்காய் ஜெபிக்கிற ஜெபங்கள் மாறட்டும். फर्ज के लिए किए हुए सारे ஏதோ प्रार्थना के जीवन बदलने பேருக்காக दीजिए। நேரப்போக்காக ஜெபிக்கிற ஜெபங்கள் மாறட்டும். कोई नाम के लिए किए हुए सारे प्रार्थना के जीवन बदलने दीजिए। ஜெபிக்கிறேன் என்று உட்கார்ந்து உறங்கிக் கொண்டிருக்கிற அனுபவங்கள் மாறட்டும். और प्रार्थना कर रहा हूं करके सोने वाले करने वाली प्रार्थना बदलने दीजिए। ஜெபிக்கிறேன் என்று சொல்லி ஊரு கதை பேசுகிற அனுபவங்கள் மாறட்டும். और प्रार्थना कर रहा हूं कर सारे इधर उधर की बात करने व्यर्थ बातों को छोड़ दीजिए। ஜெபங்கள் வாழ்க்கையிலே इसीलिए ये प्रार्थना அசைவை உண்டாக்க வேண்டும். वो एक हिलावट को उत्पन्न करना है। கடந்த நாட்களில் அசை உண்டாக்கின கர்த்தர், वो पिछले दिनों में हिलावट को उत्पन्न கடந்த किया परमेश्वर। பரிசுத்தவான் வாழ்க்கையில் அசை உண்டாக்கின தேவன், पिछले पवित्र लोगों के जीवन में இந்த हिलावट किया நாளிலும் परमेश्वर। इस दिनों உங்கள் में வாழ்க்கையிலே आपके जीवन கர்த்தர் में அசை உண்டாக்க வல்லவராக एक இருக்கிறார். हिलावट को उत्पन्न करने में सामर्थ्य எல்லாரும் கொஞ்ச प्रभु। நேரம் கரங்களை உயர்த்தி, इसीलिए दोनों हाथों को ஆண்டவரே उठाकर, என் ஜெபங்கள் எல்லாம் हे प्रभु हमारे सारे வெறுமையா प्रार्थना போகக்கூடாது, वो कभी खाली नहीं வெறுமையா जाना है, போகக்கூடாது. वो कभी खाली नहीं ஒரு जाना है। அசை உண்டாக்கணும் ஆண்டவரே एक என்று हिलावट को சொல்லி, उत्पन्न करना है। குடும்பமாக எல்லாரும் கொஞ்சம் கரங்களை உயர்த்தி इसलिए थोड़ी देर हाथों को उठाकर சோதரம் பண்ணுவோம். सब लोग शुद्धि ஆண்டவரே करेंगे। என் ஜெபம் அசை உண்டாக்கணும். हे प्रभु मेरी प्रार्थना என் हिलावट ஜெபம் करना, அசை உண்டாக்கணும். मेरी प्रार्थना के द्वारा हिलावट होना है, அசை உண்டாக்கணும் और ஆண்டவரே. मेरी प्रार्थना के द्वारा ஓ हिलावट होना है। பிரைஷாலா மீனானா மதுராரா பௌரி காமா ஓ ஷக நீகாமா மீனானா மதுராரா அல்ல ஆண்டவரே சோதரம் 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 அல்ல தகப்பனே சோதரம் சோதரம் அசைவுண்டாகட்டும் அசைவுண்டாகட்டும் ஐயா. ஓ பிரைஷாலா தீனானாமா பௌரி காமா எல்லா சபிக்கப்பட்ட எல்லா அந்தகாரத்தின் ஆவிகள் அழிக்கப்படுவதாக. ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் வர வேண்டிய நன்மைகள், ஒவ்வொரு வாழ்க்கையில் நடக்க வேண்டிய ஆசீர்வாதங்கள் அளவில்லாமல் கடந்து வந்த கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியா ஜெபிக்கிறேன். ஓ தீனா நாம பௌரி காம ஷக நீ காம மீனா நாம தூராராபா அல்ல ஆண்டவரே சோதரம் இயேசுவி நாமத்தில் ஜெயம் எடுக்கிறேன். ஓ பிரைஷாலா தீனா நாம பௌரி காம ஷக நீ காம அல்லவரே சோதரம் 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 சோதரோ. கூப்பிடு நீ பதில் கொடுப்பா, குறைகள் எல்லாம் நிறைவாக்குவா. கூப்பிடு நீ பதில் கொடுப்பா, குறைகள் எல்லாம் நிறைவாக்குவா. உண்மையாக தேடுவோரே உள்ளத்தில் வந்திடுவா. உண்மையாக தேடுவோரே உள்ளத்தில் வந்திடுவா. ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। இரண்டாவதாக और दूसरा जो है ஜெபம் प्रार्थना, சோத்திரம் என்ன செய்யுமா? वो क्या करता है? சோத்திரம் சோத்திரம் அப்போஸ்தலர் நடபடி புஸ்தகம் प्रेरितों की किताब 16ஆம் அதிகாரம் 16वां अध्याय சோத்திரம் 25 26 வசனங்களை வாசிக்கிற பொழுதோ 25-26 पढ़ते समय சோத்திரம் நடுராத்திரியிலே பவுலும் சீலாவும் ஜெபம் பண்ணி बीच रात में पौलुस और सिला प्रार्थना தேவனை करते समय துதித்துக் கொண்டிருந்து துதித்து பாடினார்கள். परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना की, காவலிலே வைக்கப்பட்டவர்கள் அதை கேட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள். और बंदीगृह में रखे हुए लोग वे सारे सुन रहे थे। சடிதியிலே சிறைச்சாலை அஸ்திபாரங்கள் அசையும்படியாக अचानक जो बंदीगृह की नींव हिलते समय பூமி மிகவும் அதிர்ந்தது. और पृथ्वी पूरा हिलने लग गया। உடனே கதவுகள் எல்லாம் திறவுண்டது. तुरंत ही सारे द्वार खुलने लगे அவர்கள் எல்லாருடைய கட்டுகளும் கலன்று போயிற்று. और उनके सारे बंधन खुल गए। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। பவுலும் சீலாவும் ஜெபித்தார்கள். और पौलुस और सीलास ने प्रार्थना किया। சிறைச்சாலையிலே
சடிதியிலே நின்று ஜெபித்தார்கள். वो बंदीगृह में रहकर प्रार्थना किए. சடிதியிலே கதவுகள் திறவுண்டு போனது. वो अचानक से द्वार खुल गया. கதவு திறக்கப்படுகிறது. वो द्वार खुला गया. கதவு திறக்கப்பட்டது. वो द्वार खुल गया. கதவு திறக்கப்பட்டதென்றால் அடைப்பட்ட வாசல் அடைப்பட்ட வழிகள் திறக்கிறது. वो द्वार खुला इसीलिए उसके அப்போ बंद. ஜெபத்துடைய விளைவு तो प्रार्थना का जो आशीर्वाद ஸ்தோத்திரம், ஆண்டவர் அசைவை உண்டாக்குகிறார். परमेश्वर हिलावट को उत्पन्न करता है. பதில் கொண்டு வருகிறது. वो रुकावट को ले பதில் கொண்டு வருகிறது. उत्तर को ले आता है. இரண்டாவது और दूसरा जो है ஜெபத்துடைய விளைவு और प्रार्थना के द्वारा கதவு திறக்கிறது. वो द्वार खुल जाता है. வாசல் திறக்கிறது. द्वार खुलता है. வழிகள் திறக்கிறது. और मार्ग खुलते हैं. பாதைகள் உருவாக்கப்படுகிறது. और मार्ग उत्पन्न किया जाता है. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा. கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, प्यारे मसीह के இந்த लोगों, 5வது மாதத்திலே इस 5वें महीने में உங்களுடைய ஜெபத்தினாலே आपकी प्रार्थना के द्वारा தேவன் வைத்திருக்கிற காரியங்கள், परमेश्वर रखे हुए உங்களுடைய कार्य, ஜெப வாழ்க்கையினாலே आपके प्रार्थना के जीवन के தேவன் द्वारा செய்கிற காரியங்கள் परमेश्वर करने वाले कार्य, அது பெரிதாய் காணப்பட்டு இருக்கும். वो एक बड़े समान है. பெரிதாய் காணப்பட்டு இருக்கும். वो एक बड़ा समान அப்ப है. உங்களுடைய ஜெபத்தினாலே तो आपके प्रार्थना के द्वारा ஆண்டவர் செய்கிற இரண்டாவது காரியம், परमेश्वर करने वाला दूसरा எங்கே कार्य, தேவன் விரும்புகிற ஜெப வாழ்க்கை இருக்கிறதோ, जहाँ कहीं परमेश्वर चाहने वाले प्रार्थना के जीवन எங்கே है, தேவன் விரும்புகிற ஜெப ஜீவம் இருக்கிறதோ, और जहाँ कहीं परमेश्वर चाहने वाले அங்கே प्रार्थना के जीवन है, ஆண்டவராகிய தேவன் वहाँ प्रभु परमेश्वर கதவுகளை திறக்கிறவர், वो द्वारों को खोलता है வழிகளை உருவாக்குறவர், और मार्गों को उत्पन्न करता है, வழிகளை அடைப்பட்ட வழிகளை திறந்து வைக்கிறவர். और जो बंद पड़े हुए मार्गों को खोलता है. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम இந்த की महिमा. 5வது மாதத்துல इस 5वें महीने में ஏதோ ஒரு புதிய வாசலை உங்களுக்காக தேவன் திறந்து வைக்கிறார். कोई तो एक नए मार्ग को परमेश्वर आपके लिए खोलने கடந்த वाला है. நாட்களே எல்லா வழிகளும் அடைப்பட்டு இருக்கலாம். हो सकता है इस दिन में सारे मार्ग आपके लिए बंद होंगे. எல்லா வழிகளும் அடைப்பட்டு இருக்கலாம். सारे मार्ग आपके लिए बंद எல்லா होंगे. பாதைகளும் அடைப்பட்டு இருக்கலாம். सारे मार्ग आपके लिए बंद எல்லா हुआ होगा. கதவுகளும் மூடப்பட்டு இருக்கலாம். सारे द्वार आपके लिए बंद हुआ ஆனால் होगा. உங்கள் முழங்கால்கள் முடங்குமானால், लेकिन आपके घुटना जब உங்கள் टेकेगा तो, முழங்காலின் ஜெபம் இருக்குமானால், यदि आपके घुटना टेकने में அந்த प्रार्थना होगा तो முழங்காலின் ஜெபம் वो घुटने टेकने में கதவுகளை प्रार्थना திறக்க வைக்கும். वो द्वार को खोलने लगाएगा அடைப்பட்ட வாசலை திறக்க வைக்கும். और बंद किए हुए मार्ग को खोलने அடைப்பட்ட लगाएगा வழிகளை திறக்க வைக்கும். और बंद पड़े हुए द्वार को ஒரு खोलेगा. புதிய வாசலை தேவன் உங்களுக்காக திறந்து வைக்கிறவரா இருக்கிறார். एक नए द्वार को आपके लिए परमेश्वर खोलने वाला है. புதிய வாசலை உங்களுக்காக தேவன் திறந்து வைக்கிறவரா இருக்கிறார். एक नए द्वार को परमेश्वर आपके लिए खोलने அப்போ वाला இந்த है. நாட்களிலே तो इस दिनों में ஆண்டவராகிய தேவன் प्रभु परमेश्वर ஸ்தோத்திரம், உங்கள் வாசலை திறந்து வைத்திருக்கிறார். आपके द्वार को खोल के रखा है. இதுவரைக்கும் வாழ்க்கையில் அடைப்பட்ட காரியங்கள், अभी तक आपके जीवन में बंद किया हुआ இதுவரைக்கும் कार्य, தடைப்பட்ட காரியங்கள், अब तक रुकावट पाया हुआ कार्य, இதுவரைக்கும் பெற்றுக்கொள்ளாத காரியங்கள், अभी तक ना पाए हुए இதுவரைக்கும் कार्य, அனுபவிக்காத காரியங்கள், अभी तक ना अनुभव किए हुए कार्य, ஏமாற்றம் அடைந்திருக்கிற காரியங்கள், अब तक हार को देखे हुए தோல்வி कार्य, அடைந்திருக்கிற காரியங்கள், हार को देखा हुआ कार्य, நஷ்டப்பட்டு இருக்கிற காரியங்கள், और जो नष्ट पाए हुए कार्य, இழப்படைந்திருக்கிற காரியங்கள், और जो खोया हुआ सारे அத்தனை कार्य को, காரியங்களையும் सारे कार्यों को ஆண்டவராகிய தேவன் प्रभु இந்த परमेश्वर 5வது மாதத்து 9வது நாளிலே इस 5वें महीने के 9वें உங்களுக்கு दिनों में தேவன் ஒரு திறந்த வாசலை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். आपके लिए परमेश्वर ने खुला द्वार को रखा है. ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा ஸ்தோத்திரம். हो. ஜெபித்து ஜெபித்து ஒரு வழியும் திறக்கவில்லையே, प्रार्थना कर 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 एक भी मार्ग द्वार नहीं खुला है. ஜெபித்து ஜெபித்து ஒரு பாதையும் கர்த்தர் காட்டவில்லையே. और प्रार्थना करते करते अभी तक परमेश्वर ने एक मार्ग என்று को भी नहीं ஒருவேளை दिखाया. நீ மனம் தளர்ந்து போயிருக்கலாம். ऐसा आप एक समय में उदास होंगे. ஒருவேளை உன் வாழ்க்கையில சோர்வடைந்திருக்கலாம். हो सकता है आपके जीवन में निराश हो पाए ஆனால் होंगे. ஆண்டவராகிய தேவன் சொல்லுகிறார், लेकिन प्रभु परमेश्वर कहते हैं, சோர்ந்து போனவனுக்கு தான் சத்துவத்தை பலனை தருகிறவர். और निराश होने वाले को ही परमेश्वर बल देने वाला प्रभु ஆகையால் है. இந்த நாளிலே तो इस दिनों में உங்களுக்கு வாசலை திறந்து आपके लिए द्वार खोलकर கர்த்தர் சத்துவத்தை பெருக பண்ணுகிறவர், परमेश्वर आपको बल को प्रकट கர்த்தர் करता है. பலனை தருகிறவர். आपको बल को देने वाला प्रभु है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो. சடிதியிலே கதவுகள் திறவுண்டது போல वो तुरंत ही वो द्वार இந்த खोला 5வது समान மாதத்துல इस 5वें महीने நீ में எதிர்பார்க்காத நேரத்துல கதவு திறக்க போகிறார். आपके अनजाने समय में द्वार को நீ खोलने वाला है. எதிர்பார்க்காத நேரத்துல கர்த்தர் வழிகளை திறக்க போகிறார். आपके अनजाने समय में ही உங்களுடைய परमेश्वर द्वार को குடும்ப खोलने वाला है. வாழ்க்கையிலே, आपके पारिवारिक जीवन உங்கள் में, பிள்ளைகள் வாழ்க்கையிலே, आपके बच्चों के जीवन உங்கள் में, வியாபாரத்திலே, आपके உங்கள் धंधाओं में, வியாபாரத்திலே, आपके व्यापारों में, உங்களுடைய தொழில் சாலைகளிலே, आपके कामों के स्थल
पर வேலை ஸ்தலத்திலே आपके काम के स्थल पर கர்த்தர் ஏதோ ஒரு புதிய வாசலை திறக்க போகிறார். परमेश्वर कुछ ना कुछ एक द्वार को खोलने वाला கர்த்தர் है. உங்களுக்கு சொன்ன தரிசனத்தின்படியே, आपको कहा हुआ उस दर्शन के द्वारा ही, கர்த்தர் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தின வசனத்தின்படியே, आपको प्रकट किया उस वचन के द्वारा ही, 5வது மாதம் 9வது நாளிலே इस 5वें महीने के 9वें दिनों உங்களுடைய में ஜெபம் சரியாய் முழங்கால் படியிட்டு இருப்பீர்களானால், यदि आपकी प्रार्थना घुटने टेक कर ठीक से करेंगे तो நீ நினைக்காத ஒரு புதிய வழியை தேவன் திறக்க போகிறார். परमेश्वर अब ना सोचने वाले एक नए நீ द्वार को எதிர்பார்த்து परमेश्वर खोलने वाला கொண்டு है. இருக்கிற வழி திறக்கப்பட முடியாது. तो நீ எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்கிற வழி திறக்குமா என்று நினைக்காதே. तो आप सोच सकते हैं आप चाहने वाले द्वार खुल सकता है சோதர் நினைக்காத இடத்திலே நினைக்காத நேரத்திலே கர்த்தர் வழியை திறக்க போகிறார். आप ना सोचने वाले समय पर ना सोचने वाले दिनों में परमेश्वर द्वार को खोलने वाला அந்த है. மனுஷனை கொண்டு திறக்க முடியும். वो मनुष्य के द्वारा हो அந்த सकता है, மனுஷனை கொண்டு செய்ய முடியும். वो मनुष्य के द्वारा हो सकता இந்த है மனுஷனை கொண்டு செய்ய முடியும். और इस मनुष्य के द्वारा हो सकता है. கர்த்தர் மனுஷனை கொண்டு திறக்க மாட்டாரு. परमेश्वर मनुष्य के द्वारा नहीं சோதர் खोलेगा. வேதம் சொல்லுகிறது, शास्त्र कहता है அப்போஸ்தலர் நடபடி புத்தகம் प्रेरितों की गीता पर 12ஆம் அதிகாரத்திலே 18वां अध्याय पर 5 முதல் 10 முடிய வாசிப்பீர்களானால் 5 से लेकर 10 पढ़ेंगे तो அங்கே वहां पर ஆதி சபையா आदि कलीसिया ஜெபம் लोग பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள். वे प्रार्थना कर रहे थे. சிறைச்சாலையிலே பேதுரு बंदीगृह में पतरस சோதரம் அடைக்கப்பட்டு இருக்கிறார். वो बंद किया गया. சோதரம் சிறைச்சேதம் பண்ணுவதற்காக उसे घात करने के लिए சோதரம் அவர் அடைக்கப்பட்டு இருக்கிற பொழுது वो जब बंद किया गया समय சோதரம் पर அந்த ஆதி சபையார் என்ன செய்தார்களா? वो आदि कलीसिया लोग ने क्या சோதரம் किया? 5வது வசனத்தை வாசிப்போமானா उसके 5वां वचन पढ़ते அப்படியே समय பேதுரு சிறைச்சாலை காக்கப்பட்டிருக்கையில் वैसे ही जो पतरस சபையார் அவனுக்காக தேவன் நோக்கி ஊக்கமா ஜெபம் பண்ணினார்கள். और कलीसिया वाले लोग परमेश्वर की ओर देख ஏரோது அவனை கொலை செய்ய திட்டமிட்டிருந்தார். और हेरोद ने उसे घात करने के लिए योजना रचाई. விதமாக ஆதி சபையார் इस प्रकार आदि कलीसिया लोग சோத்திரம் அவர்கள் வாழ்க்கையிலே பேதுருக்காய் वो उनके जीवन में पतरस के लिए வாழ்க்கையில ஜெபம் பண்ணி கொண்டு இருக்கிற பொழுதோ उन्होंने प्रार्थना करते समय 10வது வசனத்தை வாசிக்கிற போது 10वां वचन पढ़ते समय அவர்கள் முதலாம் காவலனையும் वे लोग पहले द्वार இரண்டாம் காவலனை கடந்து और दूसरे द्वार को चल நகரத்துக்கு போகிற இரும்பு கதவண்டையில வந்தபோது लोहे के जंजीर के पास आते அது समय தானாய் அவர்களுக்கு திறவுண்டது. वो अपने आप ही खुलने लग गया. சோத்திரம் 3-4 படை காவலாளர் இருக்கிறார்கள். और 3-4 वहां पर पहरे लगे हुए हैं. காவலர்கள் 4 படை காவலர் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. वो 3 प्रकार 4 प्रकार के पहरे लगे हुए हैं. காவல் படை இருக்கிறது பேதுருக்காக. वो पहरे जो है पतरस के लिए लगा है. சோத்திரம் 3ஆம் கதவு முதல் கதவு 2ஆம் கதவு 3ஆம் கதவு எல்லா கதவு தானா திறக்கிறது. वो दूसरा तीसरा चौथा द्वार अपने आप खुलता है. கதவு போடப்பட்டு இருக்கிறது. वैसे ही लोहे के जंजीर के द्वार உடனே वो आते ही கதவு தானா திறக்குதையா. वो द्वार अपने आप ही खुलता है. உன்னுடைய ஜெபம் இருக்குமானா, यदि आपका प्रार्थना होगा तो முடங்குமானா, आपका घुटना टेकेंगे तो பெரிய மனுஷன் நம்பாத, आप बड़े मनुष्य पर भरोसा मत कीजिए. நம்பாத, कोई नेता को भरोसा मत कीजिए முக்கியமான மனிதர் நம்பாத, और कोई मुख्य मनुष्य को भरोसा मत कीजिए. கதவை தானா திறப்பார் ஆண்டவர். परमेश्वर ही आपके लिए अपने आप को द्वार खोलेगा. திறக்கிறவராய் இருக்கிறார். परमेश्वर ही द्वार को खोलने वाला தானா திறக்கும். वो ही अपने आप खुलेगा. அதுவே தானா திறக்கும். वो ही अपने आप खुलेगा. யாரையும் நம்பாத, और किसी पे भरोसा मत யாரையும் कीजिए முக்கியப்படுத்தாத, और किसी भी मुख्यता मत கர்த்தரை कीजिए. மட்டும் நோக்கி பாரு. परमेश्वर की ओर केवल கர்த்தரை देखिए. மட்டும் நோக்கி பார். केवल परमेश्वर की ओर देखिए. கர்த்தரை மட்டும் நோக்கி பார். केवल परमेश्वर की ओर அவர் देखिए. உனக்கு வாசலை தானாய் திறக்கிறவர். वो आपके लिए अपने आप द्वार को அவர் खोलने वाला உனக்கு परमेश्वर. வாசலை தானாய் திறக்கிறவர். वो अपने आप आपके लिए द्वार को खोलने वाला இந்த परमेश्वर 5வது है. மாதத்திலே इस 5वें महीने में எந்தெந்த வழிகள் அடைக்கப்பட்டதோ, किस किस मार्ग आपके लिए बंद किए गए हैं எந்தெந்த வாசல் அடைக்கப்பட்டதோ, और किस किस मार्ग आपके लिए बंद किए गए எந்தெந்த हैं பாதைகள் மூடப்பட்டதோ, और जिस जिस मार्ग द्वार आपके लिए இனி बंद किए गए हैं, திறப்பதற்கே வழி இல்ல. अब कोई मार्ग नहीं இனி है. திறப்பதற்கே முகாந்திரம் இல்ல. अब वो खोले जाने के लिए कोई द्वार नहीं है. அடைப்பட்டதுதான். वो बंद किया ही है. அடைப்பட்டதுதான். वो बंद किया गया, वो बंद किया என்று ही है. ஒருவேளை நீங்கள் யோசித்துக் கொண்டிருக்கலாம். ऐसा एक समय आप सोच सकते हैं. ஆண்டவராகிய தேவன் சொல்லுகிறார், लेकिन प्रभु परमेश्वर कहते எந்த हैं வழி அடைப்பட்டு இருந்தாலும், वो कितने मार्ग எந்த आपके बंद கதவு அடைப்பட்டு और இருந்தாலும், कौन से प्रकार के द्वार நீங்கள் बंद किए हैं, முழங்கால் படியிட்டு ஜெபிப்பீர்களானால், आप यदि घुटना टेकर प्रार्थना करेंगे ஆதி तो சபையார் ஊக்கத்தோடு ஜெபம் பண்ணின போது आदि कलिशा लव लगाकर அந்த प्रार्थना की तो ஜெபம்தான் वो प्रार्थना ही கதவு தானா திறக்க வைத்தது. वो द्वार को अपने आप ही खोलने கதவை लगाया. தானா திறக்க வைத்தது. वो द्वार को अपने आप ही खोलने ஆகையினால लगा. इसलिए சோதரன் அண்ணன் ஜெபம் பண்றாரு, भाई प्रार्थना करता சோதரன் है, தம்பி ஜெபம் பண்றாரு, छोटा भाई प्रार्थना சோதரன் करता है,
ஆகுற ஜெபம் பண்ணி யோசிக்காதயா. वो प्रार्थना करते करते सोचो मत, டிவிக்கு முன்னாடி வேடிக்கை பார்க்காத. और टीवी के सामने तमाशा मत ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, वो प्रार्थना कर रहे हैं, நம்ம உட்கார்ந்து வேடிக்கை பார்க்கலாம், इसे तमाशा देख सकते हैं. நீ யோசிக்காத. ऐसा सोचिए मत. உனக்குள்ள இருக்க அபிஷேகம் பண்ணின ஆண்டவர், आपके ऊपर अभिषेक है, உனக்குள்ள இருக்கிற அபிஷேகம் आपके अंदर अभिषेक உன்னை உணர்த்தவில்லையா? आपको क्या स्मरण नहीं दिलाया? உன்னோடு ஆண்டவர் பேசவில்லையா? आपके साथ परमेश्वर ने बात नहीं किया क्या? இன்றைக்கு மற்றவருடைய ஜெபத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்காத. आज दूसरे लोगों की प्रार्थना के लिए முழங்கால் முடங்கட்டும், आपका घुटना टेकने दीजिए, உங்களுடைய முழங்கால் முடங்கட்டும், आपका घुटना टेकने உங்களுடைய दीजिए, முழங்கால் முடங்கட்டும், आपका घुटना टेकने உங்களுடைய दीजिए, முழங்கால் முடங்கட்டும். आपका घुटना टेकने அப்பொழுது दीजिए. ஆண்டவராக இயேசுவானவர் तभी प्रभु எந்த परमेश्वर எந்த கதவு அடைக்கப்பட்டு இருக்கிறதோ, जो द्वार बंद எந்த किए गए எந்த हैं, பாதைகள் அடைக்கப்பட்டு और இருக்கிறதோ, जो मार्ग எந்த आपके बंद எந்த किए हैं, வழிகள் அடைக்கப்பட்டு இருக்கிறதோ, जो मार्ग आपके बंद கர்த்தரே हैं, தானாக திறக்கிறவராய் இருக்கிறார். परमेश्वर उसे अपने आप ही खोलने எல்லாரும் वाला प्रभु கரங்களை है. சோதரம் பண்ணுவோம். इसे सब परमेश्वर को आप சோதரம் 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 ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया. சோதரம். வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3ஆம் அதிகாரத்திலே प्रकाशित वाक्य 3 சோதரம் अध्याय 7-8 வசனங்களை வாசிப்பீர்களானா, उसके 7-8 पढ़ते சோதரம் समय பிலதெல்பியா சபைக்கு தேவன் वो சொல்லுகிறார், फिलदेल्फिया அந்த कलीसिया में பிலதெல்பியா சபையில் அடைப்பட்ட கதவுகளை वो फिलदेल्फिया ஆண்டவரே நான் நான் इदो मैं உனக்கு முன்பாக திறந்த வாசலை வைத்திருக்கிறேன். तेरे सामने खुले द्वार को रखा हूं. கர்த்தரே வாசலை திறந்து வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर ही द्वार को खुला ஆண்டவரே रखा. உனக்காக திறக்கிறார். परमेश्वर ही आपके द्वार தேவனே को உன் வாசலை திறந்து வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर ही द्वार को आपके கர்த்தரே खोल இந்த रखा है. 5வது மாதத்திலே परमेश्वर ही 5वें महीने ஆண்டவர் में வாசலை திறக்கிறார். आपके लिए द्वार को खोल रहा है. தேவன் திறந்தால் திறந்ததுதான், परमेश्वर खोला तो खोला समान கர்த்தர் ही है. திறந்தால் திறந்ததுதான். परमेश्वर खोले तो அதை खोला समान ஒருவரால் அடைக்க முடியாது, है. और वो कोई அதை भी उसे बंद नहीं ஒருவரால் कर பூட்ட सकता है. முடியாது, और किसी से भी बंद नहीं எந்த किया जाएगा. அதிகாரத்தால பூட்ட முடியாது, और कोई से भी अधिकार से उसे எந்த बंद नहीं किया जाएगा. அதிகாரத்தில் அதை அசோத்தை அடைக்க முடியாது. कोई अधिकार से उसे बंद नहीं किया கர்த்தரே जाएगा. திறந்து வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर ही खोल के रखा है. கர்த்தரே திறந்து வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर ही खोल के रखा கர்த்தரே है. திறக்கிறவரா இருக்கிறார். और परमेश्वर ही खोलने वाला प्रभु है. ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो. அன்னாளை நாம் பார்க்கமானால் अन्ना के बारे में हम देखते समय 1 சாமுவேல் புத்தகம் 1ஆம் அதிகாரத்திலே पहले सामुएल की पहला अध्याय அன்னாளுடைய கர்ப்பத்தை अन्ना के गर्भ को கர்த்தரே அடைத்தாராம். परमेश्वर ने बंद किया. கர்த்தரே அடைத்திருக்கிற பொழுது परमेश्वर जब बंद करते நான் समय என்ன செய்ய முடியும் हम क्या कर सकते என்று हैं? தன்னுடைய புருஷனார் எவ்வளவோ சொல்லி பார்க்கிறான். अपना पति उसका बारे में कितना बार उसको அன்னாளுக்கு बताया, சமாதானத்தை அடைய முடியவில்லை. लेकिन उसके द्वारा उसे शांति को ஆனால் नहीं இந்த पाया. அன்னாள் लेकिन इस अन्ना ने நேரா தேவ சமூகத்துக்கு ஓடினாள். वो लगातार परमेश्वर के चरणों में தேவ भागे. சமூகத்துல ஓடி परमेश्वर के चरणों में भागकर முழுவதுமாக தன்னை ஜெபத்திலே ஊன்றி விட்டாள். उस प्रकार वो अपने आप को प्रार्थना के जीवन में बने நாள் रही. முழுவதும் தேவ சமூகத்துல காத்து கிடக்கிறார். वो प्रत्येक दिन परमेश्वर के चरणों में इंतजार किया. ஜெபித்தபடியினால वो प्रार्थना किया इसलिए கர்த்தரே அடைத்த கதவை परमेश्वर ने बंद किया हुआ द्वार को கர்த்தரே திறந்தார். परमेश्वर ने ही खोला. அதே போல இந்த நாட்களிலே उसी ஒருவேளை ஆண்டவர் உன் கதவை அடைத்திருப்பாரானா, हो सकता है परमेश्वर आपके द्वार ஆண்டவரே को बंद உன் किया கதவை होगा. அடைத்திருப்பாரானா, परमेश्वर ही आपके द्वार को மனுஷனோ बंद किया கதவை होगा. அடைத்திருப்பாரானா, मनुष्य के द्वार आपको बंद எந்த किया दो. சட்டங்களோ कितने कानून, எந்த அதிகாரங்களோ कोई प्रकार के अधिकार கதவை அடைத்திருக்குமானா, या आपके द्वार को बंद किया हुआ அல்லது तो எந்த சக்திகளோ नहीं तो कोई प्रकार की அல்லது शक्ति, மந்திரவாதமோ कोई जादू तो ना, அல்லது சோதன் தாயித்தோ कोई உன் तांत्रिक கதவை அடைத்திருந்தா आपके द्वार बंद இன்றைக்கு किया होगा. முழங்கால் படியிடுப்பாயனா, आज घुटना टेकेंगे तो கர்த்தரே கதவை திறக்க வல்லவராய் परमेश्वर ही द्वार को खोलने वाला है. ஹalleluya. हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो. தேவனே கதவை திறக்கிறவர். परमेश्वर ही द्वार को இந்த खोलने वाला 5வது மாதத்திலே है. इस 5वें महीने இந்த में 9வது நாளிலே इस 9वें दिनों உன் में ஜெபத்தினாலே आपकी प्रार्थना के கர்த்தர் द्वारा அடைப்பட்ட வாசலை திறக்க போகிறார். परमेश्वर बंद किए हुए द्वार को खोलने वाला அடைப்பட்ட है. வழிகளை கர்த்தர் திறக்க और போகிறார். बंद किए हुए मार्ग को खोलने वाला அடைப்பட்ட है. பாதைகளை கர்த்தர் திறக்க बंद போகிறார். किए हुए मार्ग ஒரு को खोलने புதிய वाला வழியை கர்த்தர் உருவாக்க है. एक போகிறார். नए मार्गों को उत्पन्न உன்னுடைய करने वाला ஜெப வாழ்க்கை விசேஷமா है. இருக்குமானால் यदि आपकी प्रार्थना இதுவரைக்கும் विशेषता से होगा காணாத तो நன்மைகளை, अब तक नहीं देखे हुए இதுவரைக்கும் भलाई, பெற்றுக்கொள்ளாத ஆசீர்வாதங்களை, अब तक ना पाए हुए இதுவரைக்கும் आशीर्वाद, அனுபவிக்காத நன்மைகளை अब तक आपने இந்த अनुभव नहीं किया நாளிலே होगा. इस दिनों में கர்த்தர் உங்களுக்கு தந்து परमेश्वर உங்களை आपको ஆசீர்வதிக்க देखकर அவர் போதுமானவராக आपको இருக்கிறார். आशीर्वाद करने के लिए योग्य प्रभु ஹalleluya. है. हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की அதான் महिमा हो. ஏசாயா பக்தர் 45ஆம் அதிகாரத்திலே इसलिए यशायाह भक्त 45वें अध्याय 4வது வசனத்தை வாசிப்பீர்களானால் उसका 4था वचन पढ़ते समय ஆண்டவராகிய प्रभु परमेश्वर வெண்கல கதவுகளை உடைத்து उस प्रकार लोहे की சோத सारे இரும்பு தாழ்பாள்களை முறித்து और लोहे की सारी கர்த்தர் जंजीरों को உனக்கு तोड़कर பொக்கிஷத்தையும் புதையலை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். वो छुपे हुए धन और आशीर्वादों को आपको देता है. சோதரம்
பொக்கிஷத்தையும் புதையலை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். वो धन और आशीर्वादों को रखा है. ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா हालेलुया. வெண்கல கதவுகளை உடைத்து वो सारे लोहे की जंजीरों को, அடைப்பட்டு இருக்கிற வாசல்லாம் கர்த்தர் உடைத்து वो बंद किए हुए सारे द्वार को ஏதோ खोलकर, தேவன் ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். कुछ तो परमेश्वर आपके एक बड़ी ஏதோ आशीर्वाद को रखा தேவன் है. ஒரு பெரிய நன்மை கர்த்தர் कोई வைத்திருக்கிறார். तो एक बड़ी भलाई को आपके लिए रखा அதற்கு है. பெற்றுக்கொள்ள वो आप पाने के लिए முழங்கால் முடங்கணும். आज आपका घुटना உன் टेकना है. குடும்பமாய் முழங்கால் முடங்கணும். आप पूरे परिवार உன் के साथ பிள்ளைகள் घुटना टेकना முழங்கால் है. முடங்கணும். आपके बच्चों के घुटना टेकना ஹல்லேலூயா है. हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की உனக்குள்ள விசுவாசம் இருந்தா, तो यदि आपके अंदर विश्वास होगा तो, உங்களுக்குள்ள தேவன் மேல் நம்பிக்கை வைத்திருந்தா, और आप परमेश्वर को भरोसा रखे हुए இரண்டு तो கரங்களை கர்த்தர் சமூகத்தில் ஏறெடுத்து दोनों हाथों को परमेश्वर के उठाते हुए ஜெபத்தினால मेरे प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ஒரு புதிய வாசல் திறக்க போகிறார். एक नए द्वार को खोलने வெண்கல वाला है. கதவுகளை உடைக்க போகிறார். उस प्रकार के द्वार को खोलने वाला வாசலை है. திறக்க வைக்கிறார். परमेश्वर द्वार को அந்த खोलने वाला है. கதவுலாம் தானா திறக்க போகிறது. सारे अपने आप ही என்று खुलने वाला है. விசுவாசம் இருந்தா ऐसा विश्वास கரங்களை होगा तो உயர்த்தி हाथों को उठाते என் हुए ஜெபத்தினாலே वो प्रार्थना के கர்த்தர் द्वारा 5வது மாதத்திலே परमेश्वर इस पांचवें வாசலை महीने में திறந்து விட்டார். वो द्वार को खोल வழியை दिया. திறந்து விட்டார். द्वार को खोल दिया. என்று கொஞ்ச நேரம் கரங்களை சோதரம் ऐसा பண்ணுங்க. हाथों को उठा के சோதரம் स्तुति எல்லாரும் कीजिए. கரங்களை கொஞ்ச நேரம் அசைத்து सब लोग हाथों को हिलाते எந்தெந்த हुए கதவு அடைக்கப்பட்டு இருக்கிறதோ, जो द्वार आपके பிள்ளைகள் बंद வாழ்க்கையில் किए, ஆசீர்வாதம் கதவு அடைக்கப்பட்டு இருக்கிறதா, आपके आशीर्वाद के द्वार திருமண जहाँ கதவு जहाँ அடைக்கப்பட்டு இருக்கிறதா, जहाँ द्वार बंद வேலை पड़े, வாய்ப்பு கதவு அடைக்கப்பட்டு இருக்கிறதா, कई प्रकार की द्वार பொருளாதார தேவைகள் அடைக்கப்பட்டு இருக்கிறதா, कई प्रकार की கம்பெனி வருமானம் அடைக்கப்பட்டு இருக்கிறதா, उस प्रकार की சோத द्वार வேலை बंद है. ஸ்தலத்தில் வருமானம் அடைக்கப்பட்டு இருக்கிறதா, काम के स्थानों में சோத धन குடும்பத்தில் ஆசீர்வாதம் அடைக்கப்பட்டு இருக்கிறதா, परिवार के आशीर्वाद के சோத द्वार எது बंद है. அடைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. जो कोई आशीर्वाद இன்றைக்கு बंद है. கரங்களை நன்றாக உயர்த்தி அசைத்து आज हाथों को ஆண்டவரே उठाते हिलाते எல்லா हुए தடைகளை கர்த்தர் மாற்றி हे प्रभु சோத सारे द्वार को இன்றைக்கு बंद कर திறந்த வாசலை வைத்திருப்பதற்காக சோத்திரம் என்று சொல்லி आपने खुले கொஞ்ச द्वार நேரம் रखे கரங்களை गए விட்டு स्तुति குடும்பமாக परिवार के சோத साथ குடும்பமா கர்த்தரை உயர்த்தி கொஞ்ச நேரம் கர்த்தரை ஆராதிங்க. परमेश्वर கொஞ்ச के நேரம் சோத்திரம் धन्यवाद பண்ணுங்க. कीजिए. थोड़ी देर சோத स्तुति எல்லா कीजिए. அந்தகாரத்தின் ஆவிகளை सारे अंधकार की உங்கள் क्रिया, குடும்பத்தை கட்டி வைத்துக் கொண்டு இருக்கிற आपके परिवार உங்கள் को பிள்ளைகளை बांधे கட்டி हुए, வைத்துக் கொண்டு आपके இருக்கிற बच्चों को बांधे உங்கள் हुए, வாழ்க்கை கட்டி வைத்துக் கொண்டு आपके இருக்கிற जीवन को உங்கள் बांधे வருமானத்தை हुए, கட்டி வைத்துக் கொண்டு இருக்கிற आपकी आमदनी को बांधे சோத रखे हुए, நாசத்தை கட்டி வைத்துக் கொண்டு இருக்கிற आशीर्वाद को बांध के சோத रखे हुए, தொழிலை கட்டி வைத்துக் கொண்டு இருக்கிற धन को बांध के रखे हुए, வியாபாரங்களை கட்டி வைத்துக் கொண்டு இருக்கிற व्यापार को बांध के रखे हुए, எல்லா காரியங்களை सारे உங்களுடைய कार्यों को ஜெபத்தை கர்த்தர் கேட்டு आपकी प्रार्थना இந்த को ஜெபித்துக் सुनकर, கொண்டு இருக்கிற பொழுது अभी प्रार्थना करते கர்த்தர் समय ही நிச்சயமாய் விடுவிக்க வல்லவராய் परमेश्वर இருக்கிறார். निश्चितता से छुटकारा ஜெபித்துக் देने கொண்டு वाला है। இருக்கிற பொழுது प्रार्थना करते समय கர்த்தர் ही வாசலை திறக்க போதுமானவராய் परमेश्वर இருக்கிறார். द्वार को खोलने की எல்லா क्षमता है। அந்தகாரத்தின் ஆவிகளையும் सारे अंधकार की எல்லா क्रिया, மனித सारे சக்திகளையும் मनुष्य की எல்லா शक्ति, அந்தகாரத்தின் கிரியைகளையும் सारे अंधकार की क्रिया, தேவன் உடைத்து போட்டு परमेश्वर உனக்கு तोड़कर, முன்பாக தேவன் புதிய ஒரு திறந்த வாசலை வைக்க போகிறார். आपके लिए आगे एक அதுக்கு द्वार, எல்லா खुले கர்த்தரை द्वार சோதனம் பண்ணுங்க. इसलिए सब परमेश्वर की स्तुति praise करेंगे, the Lord. स्तुति करेंगे, Hallelujah, hallelujah. praise the Lord. மீனா நாமா தூராராமா பௌரிகாமா ஷாகா நீகாமா ஆண்டவர் சோதரம் 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 சோதரம். ஆண்டவரே இந்த 5வது மாதத்தில் எந்தெந்த வழிகள் அடைக்கப்பட்டு இருக்கிறதோ, எந்தெந்த பாதைகள் அடைக்கப்பட்டு அதெல்லாம் திறக்கப்படட்டும் ஆண்டவரே. ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் குடும்ப வாழ்க்கையில ஜெபங்களை கேட்டு இன்றைக்கு திறக்கும்படியா ஜெபிக்கிறேன். இன்றைக்கு திறக்கும்படியா ஜெபிக்கிறேன். அதான் சோத்திர வாசலை திறக்கிற ஜெபங்கள் உருவாகட்டும். ஓ பிரைஷாலா மீனா நாமா தூராராமா பௌரிகாமா ஓ ஷாகா நீகாமா மீனா நாமா தூராராமா ஓ பௌரிகாமா ஷாகா நீகாமா தீராராமா. அல்லாண்டவரே சோத்திரம் 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 சோத்திரம். तुम मांगो वो सुनेगा, कभी कटी को पूरा करेगा. तुम मांगो वो सुनेगा, कभी कटी को पूरा करेगा. मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा. मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा. खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति करो. खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति करो. राजा यीशु आएंगे, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे. हालेलुया
ஹalleluya हालेलुया எல்லாருங்கத்திலே சோதரிப்போ सब परमेश्वर की स्तुति சோதரம் करेंगे சோதரம் சோதரம் கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा மூன்றாவதாக ஜெபத்துடைய விளைவு और तीसरा प्रार्थना நாம் के द्वारा ஜெபிக்கிற பொழுது हम प्रार्थना करते समय ஜெபத்திலே தரித்திருந்தால் प्रार्थना में बने रहेंगे तो சோதரம் அசைவு உண்டாக்கும் वो हिलावट उत्पन्न करता நாம் है ஜெபத்திலே हम தரித்திருந்தால் प्रार्थना में बने रहते समय கதவுகள் திறக்கப்படும் वो द्वार खुला जाता நாம் है ஜெபத்திலே தரித்திருந்தால் हम प्रार्थना में बने रहने சோதரம் से மூன்றாவது और तीसरा தரிசனங்கள் கடந்து வரும் दर्शन वहां पर आता है தரிசனங்கள் கிடைக்கும் दर्शन मिलता है தரிசனத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं சோத்திரம் அப்போஸ்தலர் நடபடி புஸ்தகம் प्रेरितों की किताब पर சோத்திரம் 11ஆம் அதிகாரம் 11वां अध्याय சோத்திரம் 5வது வசனத்தை வாசிக்கிற பொழுதோ उसका 5वां वचन पढ़ते நான் समय யோப்பா பட்டணத்தில் वो योपा शहर ஜெபம் में பண்ணி கொண்டிருந்த போது प्रार्थना कर रहा था நான் ஞான சிருஷ்டி அடைந்து वो ஒரு बेशुद्ध होकर தரிசனத்தை கண்டேன் एक दर्शन को देखा ஹalleluya हालेलुया கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा பரிசுத்த பேதுரு पवित्र पत्रस சோத்திரம் அவர் ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருக்கிற பொழுது वो प्रार्थना करते समय கர்த்தர் परमेश्वर தரிசனத்தை கொடுத்தார் दर्शन को दिया தரிசனத்தை கண்டார் दर्शन को दिया परमेश्वर ने கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा அப்ப हो ஜெபம் तो प्रार्थना ஜெபத்துடைய விளைவு तो प्रार्थना का जो आशीर्वाद தரிசனத்தை கொண்டு வரும் वो दर्शन को ले आता है தரிசனத்தை கொண்டு வரும் वो दर्शन को ले आता है வேதம் சொல்லுகிறது शास्त्र कहता है தரிசனம் இல்லாத இடத்தில் जहाँ दर्शन नहीं है ஜனங்கள் சீர்கெட்டு போவார்கள் लोग वहाँ पर बिगड़ जाते हैं ஜனங்கள் சீரடைந்து போவார்கள் लोग वहाँ पर बिगड़ அப்ப जाते हैं தரிசனம் நமக்கு வேணும் तो दर्शन हमारे लिए आवश्यकता நாம் है ஜெபிக்கணும் हम प्रार्थना करते हैं ஜெபித்து हम प्रार्थना நம்ம कर வாழ்க்கையில हमारे जीवन में காணப்படுகிற பொழுதோ दिखाई देते அந்த समय ஜெபத்தினால वो प्रार्थना के द्वारा கர்த்தர் தரிசனத்தை வைத்திருக்கிறார் परमेश्वर दर्शन को रखे हैं ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया சோத தரிசனங்களை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார் दर्शन को परमेश्वर ने रखा சோத है குடும்பத்தை குறித்து தரிசனத்தை வைத்திருக்கிறார் परिवार के बारे में एक உன் दर्शन को रखा பிள்ளைகளை है। குறித்து கர்த்தர் தரிசனத்தை வைத்திருக்கிறார் आपके बच्चों के बारे में परमेश्वर சோத दर्शन को रखा தேசத்தை குறித்து கர்த்தர் தரிசனத்தை है और வைத்திருக்கிறார் देश के बारे में एक दर्शन को சோத रखा है உன்னுடைய சபையை குறித்து கர்த்தர் தரிசனத்தை और வைத்திருக்கிறார் आपके कलिसिया के बारे में दर्शन को रखा சோத है ஆகினால மற்ற சோத மனுஷனிடத்துல ஓடி போகாதே और इसलिए दूसरे मनुष्य के पास दौड़ சோத कर मत இன்னைக்கு जाइए குறி சொல்லுகிற ஊழியக்கார நாடி ஓடாதே आज आज उस प्रकार के सेवकों के पास मत बढ़ गए ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया சோதம் புருஷாதி மக்கள் குறி சொல்லுகிற மக்களை நாடி போவது போல वो जिस प्रकार नए लोग जो उस प्रकार बताते சோதம் समय இன்றைக்கு अनेक கிறிஸ்தவர்கள் आज कई मसीह का लोग சோதம் குறி சொல்லுகிற ஊழியக்கார நாடி போகிறார்கள் जो उस प्रकार சோதரம் என்ன நடக்கும் वो क्या होगा ஏது நடக்கும் क्या होगा என்று ஓடுகிறார்கள் ऐसा वो भागते हैं ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया நம்முடைய முழங்கால் முடங்குமானா यदि हमारा घुटना टेकेंगे तो கர்த்தர் परमेश्वर உன் குடும்பத்தை குறித்து கர்த்தர் அன்னைக்கு தரிசனமாவார் परमेश्वर आपके परिवार के बारे में उस दिनों में दर्शन देगा சோதம் தரிசனத்துக்கு தருவார் ஆண்டவர் वो दर्शन आपको देगा உன் परमेश्वर பிள்ளைகளை குறித்து கர்த்தர் தருவார் आपके बच्चों के बारे में தேசத்தை देगा குறித்து கர்த்தர் और தருவார் देश के बारे में आपको இன்னைக்கு देगा நமக்குள்ள ஜெபம் இல்லை என்றால் यदि हमारा प्रार्थना नहीं होगा தரிசனங்கள் तो கிடைப்பது அரிது दर्शन मिलना बहुत कठिन है தரிசனங்கள் கிடைப்பது அரிது दर्शन मिलना बहुत कठिन है சோதரம் அதே அப்போஸ்தலர் நாட்களே பார்க்கலாம் उसी प्रेरितों के दिनों में देख सकते சோதரம் हैं அப்போஸ்தலர் நடக்கைகளே प्रेरितों की पुस्तक में சோதரம் அப்போஸ்தலர் நடபடி புஸ்தகம் 9ஆம் அதிகாரம் 12வது வசனத்திலும் प्रेरितों की किताब 9वां अध्याय 12 वचन சோதரம் அப்போஸ்தலர் நடபடி புஸ்தகம் 22ஆம் அதிகாரம் 17வது வசனத்திலும் और प्रेरितों की किताब 22 में 17 சோதரம் पढ़ते समय பரிசுத்த பவுலுக்கு தேவன் தரிசனமானார் पवित्र पौलुस को परमेश्वर दर्शन பரிசுத்த दिया பவுலுக்கு தேவன் தரிசனமானார் पवित्र पौलुस को परमेश्वर அப்ப दर्शन இந்த दिया நாட்களில் ஆண்டவர் तो इस दिनों में परमेश्वर தரிசனத்தை கர்த்தர் தந்தபடியினாலதான் वो दर्शन को दिया அந்த इसलिए பவுல் விசேஷமான மனுஷனாய் மாற்றப்பட்டார் वो पौल एक विशेष रीति का मनुष्य சோதரம் बन விசேஷ गया மனுஷனாய் மாற்றப்பட்டார் एक विशेष रीति का கடந்த मनुष्य கால बन गया பரிசுத்தவானுக்கு கர்த்தர் தரிசனமானார் पिछले पवित्र लोगों के लिए சோதரம் दर्शन दिया தாவீதுக்கு தேவன் தரிசனமானார் दाऊद को परमेश्वर ने दर्शन दिया சோதரம் ஈசாக்குக்கு தேவன் தரிசனமானார் ईसा को भी परमेश्वर ने दर्शन दिया ஆபிரகாமுக்கு தேவன் और தரிசனமானார் अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन கடந்த दिया கால பரிசுத்தவானுக்கு தேவன் தரிசனமானார் और पिछले पवित्र लोगों के लिए எந்தெந்த परमेश्वर தேவ दर्शन दिया மக்களுக்கெல்லாம் கர்த்தர் தரிசனமானாரோ और जो पवित्र लोगों के लिए அவர்களெல்லாம் परमेश्वर दर्शन கர்த்தர் दिया விசேஷமாய் கர்த்தர் மாற்றப்பட்டார்கள் ये सारे लोग विशेष रीति से बदल இந்த गए நாளிலே யோசித்து பாருங்கள் तो इस दिनों में आप सोच कर சோதரம் देखिए எத்தனை வருஷமா ஜெபம் பண்றோம் कितने साल से हम प्रार्थना கர்த்தர் करते உன் हैं குறித்து உன் குடும்பத்தை குறித்து இன்னும் வெளிப்படுத்தலையே अभी तक परमेश्वर को உன் परिवार பிள்ளைகளை
के बारे में, வெளிப்படுத்தலையே, आपके बच्चों के बारे में प्रकट नहीं किया। ஜெபிக்கிறேன் சொல்லுகிறோமே, हम प्रार्थना करते நான் कहते ஜெபம் हैं, பண்றேன், मैं प्रार्थना ஒரு करता நாளைக்கு हूँ, இவ்வளவு நேரம் ஜெபம் பண்றேன், एक दिन में इतना समय प्रार्थना करता हूँ, தரிசனமாகலையே, लेकिन दर्शन नहीं हुआ परमेश्वर, தரிசனமாகலையே, लेकिन परमेश्वर आपको अब तक दर्शन नहीं दिया, தரிசனமாகலையே, आप तक स्वप्नों का दर्शन नहीं दिया। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया, கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும்। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा। दर्शन नहीं दिए, दर्शन இல்லாதபடினால, दर्शन नहीं था इसलिए சீர்கெட்டு போகுதே, आपके बच्चे लोग बिगड़ रहे हैं, இல்லாதபடினால, दर्शन नहीं है इसलिए குடும்ப வாழ்க்கை கட்ட முடியலையே, आपकी परिवार का दर्शन बांधने இல்லாதபடினால, दर्शन नहीं दिया इसलिए நம்ம ஆவிக்கு வாழ்க்கை சீர்கெட்டு போகிறது, हमारी आत्मिक जीवन बिगड़ रहा है, இல்லாதபடினால, दर्शन नहीं है इसलिए தேவ சித்தத்தை செய்ய முடியலையே, परमेश्वर की इच्छा पूरा नहीं कर पाए, இல்லாதபடினால, दर्शन नहीं है इसलिए அழைப்பை நோக்கி ஓட முடியவில்லையே, वो बुलावट की ओर दौड़ नहीं पा रहे, இல்லாதபடினால, दर्शन नहीं है इसलिए லக்கு நோக்கி ஓட முடியவில்லையே, वो मकसद की ओर दौड़ नहीं पा रहे, ஜெபம் எங்கே இருக்கிறதோ, जहाँ कहीं प्रार्थना है, கர்த்தர் தரிசனத்தை வைப்பார், वहाँ पर परमेश्वर தேவ दर्शन को சித்தத்தை देगा, அறிந்து கொள்ள முடியும், परमेश्वर की इच्छा को जान सकते அழைப்பை அறிந்து கொள்ள और முடியும், बुलावट को जान सकते हैं, ஓடுகிற ஓட்டம் வீணா இருக்காது, और दौड़ने वाला दौड़ व्यर्थ नहीं ஓடுகிற होगा, ஓட்டங்கள் வீணா இருக்காது, दौड़ने वाला दौड़ व्यर्थ नहीं ஓடுகிற होगा, ஓட்டங்கள் வீணா இருக்காது, दौड़ने वाला दौड़ உன் व्यर्थ नहीं அழைப்பு होगा, வீணா போகாது, आपके बुलावट உன் व्यर्थ नहीं ஓட்டங்கள் होगा, வீணா போகாது, आपके दौड़ உன் व्यर्थ नहीं பிரயாசங்கள் வீணா போகாது, आपके प्रयास व्यर्थ नहीं இன்றைக்கு होगा, தரிசனத்தை பெற்றுக்கொள், आज दर्शन को प्राप्त करने चाहिए, தரிசனத்தை பெற்றுக்கொள், दर्शन को प्राप्त करने चाहिए, ஜெபம் प्रार्थना, ஜெபத்துடைய விளைவு प्रार्थना की தரிசனங்களை கொண்டு வரும், वो दर्शन को ले आता है। சோதரம் அப்போஸ்தலர் நடபடி புஸ்தகம் 10ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனத்தில் வாசித்து பார்ப்பீர்கள் போதோ, प्रेरितों की तरफ 10वां अध्याय 3 में ராணுவத்திலே வேலை பார்த்த ஒரு மனுஷன், वो एक ராணுவத்திலே வேலை பார்த்த ஒரு மனுஷன், वो सेनाओं में एक काम किया हुआ ராணுவ मनुष्य, அதிகாரி, वो सेनाओं का அவன் अधिपति, எப்போதும் ஜெபிக்கிறவனா இருக்கிறான், वो हमेशा प्रार्थना करे हुआ அவன் मनुष्य, எப்போதும் ஜெபிக்கிறவனா இருந்த போதோ, वो हमेशा प्रार्थना करे हुआ அந்த मनुष्य அவனை इसलिए குறித்து வேதம் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது, उसके बारे में शास्त्र कहा இந்த गया है, கொர்நேலியு எப்போதும் ஜெபிக்கிறவனா இருந்தபடினால ये कोर्नेलियुस हमेशा प्रार्थना करे हुआ मनुष्य था, इसलिए का परमेश्वर அவனுக்கு பிரத்யட்சமாய் கர்த்தர் வெளிப்படுத்தினார், परमेश्वर स्पष्ट रूप से उसे प्रकट किए, பிரத்யட்சமாய் கர்த்தர் தரிசனமானார், स्पष्ट रूप से उसे दर्शन दिए, பிரத்யட்சமாய் தரிசனமானார், स्पष्ट रूप से उसे दर्शन दिए। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया। 9ஆம் மணி நேரத்தில் பிரத்யட்சமாய் கர்த்தர் वो தரிசனமானார், 9वें घंटे में स्पष्ट रूप से उसे இன்றைக்கு दर्शन யோசித்து दिए। பாருங்க, आज सोच कर நாம் देखिए, ஜெபம் பண்றோமே, हम प्रार्थना करते हैं, ஜெப தரிசனம் கிடைக்குதா, क्या मेरी प्रार्थना में दर्शन मिला தரிசனத்தை है? பார்க்கறோமா, दर्शन देख सकते हैं क्या? ஹalleluya, हालेलुया। சோதரம் நம்ம தூங்குற நேரத்துல தான் हम सोते समय சோதரம் பிசாசு நம்ம வாழ்க்கையில போராடுவதை காண முடியும், शैतान हमारे जीवन में लड़ते समय हम சோதரம் देख கெட்ட सकते கெட்ட हैं, கனவை கொண்டு வர நான் பார்க்க முடியும், और बुरे बुरे सपनों को ला सकते சோதரம் हैं। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும்। परमेश्वर के पवित्र नाम की அநேகர் महिमा। சொல்லுகிறார்கள், कई लोग कहते हैं, அநேகர் சொல்லுவது என்னிடத்தில் என்னவென்றால், कई लोग कहते हैं क्या है, தூங்குற போது सोते समय சோதரம் கெட்ட கெட்ட கனவு வருகிறது, बुरे बुरे सपने आते பிசாசு हैं, என்னோடு போராடுகிறது, शैतान मुझसे लड़ता பிசாசு है, என்னோடு இடைப்படுகிறது, शैतान मुझसे मुलाकात करता இப்படியெல்லாம் சொல்வதை அறிந்திருக்கிறேன், है, इस प्रकार कहते हुए मैं जानता இப்படியெல்லாம் हूँ, சொல்வதை நான் கேட்டிருக்கிறேன், इस प्रकार कहते हुए இன்னைக்கு सुना हूँ। அநேகர் ஜெப அநேக வாழ்க்கையில आज कई लोग के जीवन சோதர में வாழ்க்கையில जीवन சோதர में தேவ சமூகத்தில் காத்திராதபடினால परमेश्वर के चरणों में इंतजार नहीं தரிசனத்தை किए, பெற்றுக் கொள்ள முடியவில்லை, परमेश्वर के दर्शन को नहीं प्राप्त தரிசனத்தை किए, பெற்றுக் கொள்ள முடியவில்லை, दर्शन को नहीं प्राप्त किए। சோதர பரிசுத்த யோவான் வெளிப்படுத்த விசேஷத்தில் எழுதுகிற பொழுதோ, पवित्र யோவான் சோதரம் 1ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிற பொழுதோ, प्रकाशित वाक्य அவன் पहला अध्याय, கர்த்தரினால் ஆவிக்குள்ளா மாறின போதோ परमेश्वर के ஒரு दिनों में आत्मा பெரிய के दीवान தரிசனத்தை में பெற்றுக் கொண்டான், एक बड़ी एक दर्शन को ஒரு उसने प्राप्त பெரிய कर लिया, தரிசனத்தை பெற்றுக் கொண்டான், एक बड़ी दर्शन को प्राप्त சோதர कर लिया। தானியேல் ஜெபித்த போதோ दानियल प्रार्थना பெரிய करते समय தரிசனத்தை பெற்றுக் கொண்டான், बड़ी एक दर्शन को प्राप्त இன்றைக்கு कर लिया। நம்முடைய வாழ்க்கையிலே आज हमारे எங்கே जीवन में ஜெபங்கள் இருக்கிறதோ जहाँ जीवन அங்கே प्रार्थना கர்த்தர் தரிசனத்தை தருகிறவரா இருக்கிறார், वहाँ परमेश्वर दर्शन को சோதர देता है। தானியேலின் நாட்களிலே दानियल के जमाने அந்த में ராஜாவுக்கு ஒரு தரிசனத்தை வெளிப்படுத்தப்பட்டது, उस राजा के लिए एक स्वप्न को दिया சோதர गया, அந்த தரிசனம் वो दर्शन ராஜாவுக்கு கலக்கத்தை உண்டாக்கினது, राजा के लिए व्याकुल को उत्पन्न ராஜாவுக்கு किया, வேதனை உண்டாக்கினது, राजा को चिंता ला சோதர लिया, தன் தேசத்தில் இருக்கிற वो देश में रहने वाले சாஸ்திரிகளை அழைத்தான், सारे शास्त्री को बुलाया, ஞானிகளை அழைத்தான், और 11 ज्ञानी को बुलाया, அறிவாளிகளை அழைத்தான், और बुद्धिमान को बुलाया, பிரதானிகளை அழைத்தான், और हकीमों को बुलाया, எல்லாரையும் அழைத்தான், सभी को बुलाया। விதமாக நான் சொப்பனத்தை கண்டேன், इस प्रकार मैंने स्वप्न அது को என் देखा, வாழ்க்கையில लेकिन मेरे जीवन கலக்கத்தை में वो உண்டாயிருக்கிறது, चिंता को ले आ रहा ஆகினால है, इसलिए இந்த சொப்பனத்தையும் சொல்ல வேண்டும், इस स्वप्न को बताना அதுக்கு है, நான் அர்த்தத்தையும் சொல்ல और வேண்டும் उसका मतलब भी बताना என்று है। கட்டளையிட்டான், ऐसा उसने आज्ञा दिया, அவ்விதமாக சொல்லவில்லை என்றால் यदि नहीं कहेंगे உங்கள் तो தலையெல்லாம் எடுக்கப்படும் आपके सिर काटे என்று जाएंगे, கட்டளையிட்டான்। ऐसा उसने आज्ञा சிலர் दिया। சொன்னார்கள், कई लोग ने कहा, சொப்பனத்தை சொல்லும், स्वप्न को बताइए, அப்ப நாங்கள் அர்த்தத்தை
சொல்லுகிறோம். तब हम मतलब बताते हैं. இல்லை சொப்பனத்தை சொல்ல முடியாது, स्वप्न को नहीं बताऊंगा, அர்த்தத்தை எதையும் சொல்ல முடியாது, कुछ भी नहीं कहूंगा. நீங்கள் எல்லாம் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். लेकिन आप लोग सब ஆனா இது தானியேலுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. लेकिन जब दानियेल को बताया गया, दानियेल ராஜ சமூகத்தில் சென்று वो राज्य का ஒரு நாள் அவகாசம் கேட்டான். एक दिन की ஒரு நாள் அவகாசம் கேட்டு एक दिन की मौका मांगा. ஜெபித்த போதோ वो सब मिलकर प्रार्थना करते समय परमेश्वर சொப்பனத்தை வெளிப்படுத்தினார், स्वप्न को प्रकट किया, அதுக்குண்டான அர்த்தத்தை வெளிப்படுத்தினார். उसके बारे में अर्थ को அதே போல बताया. தானியேல் उसी तरह दानियेल முற்பிதாக்களுக்காக ஜெபித்த போதோ उस प्रकार प्रार्थना करते தரிசனத்தை தந்தார். परमेश्वर ने दर्शन को दिया. இன்றைக்கு எங்கே ஜெபிக்கிற மனுஷன் இருக்கிறானோ, जहाँ कहीं प्रार्थना का मनुष्य है, ஜெபிக்கிற பிள்ளைகள் இருக்கிறார்களோ, जहाँ कहीं प्रार्थना का அங்கே बच्चे लोग கர்த்தர் हैं, தரிசனத்தை தருவார். वहाँ पर परमेश्वर दर्शन को देगा, கர்த்தர் தருவார், स्वप्न को भी देगा, வெளிப்பாடுகளை கர்த்தர் और தருவார். प्रकटीकरण को देगा. ஹalleluya, हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा. அன்பானவர்களே, प्यारे मसीह के உங்கள் लोगों, ஜெபத்தை மறுபடியும் கட்டி எழுப்புங்கள். आपकी प्रार्थना के जीवन को உங்கள் फिर से குடும்ப बांधे. ஜெபத்தை மறுபடியும் கட்டி எழுப்புங்கள். आपकी पारिवारिक உங்கள் प्रार्थना के தனி जीवन को फिर ஜெபத்தை से மறுபடியும் கட்டி आपके எழுப்புங்கள். व्यक्तिगत जीवन को फिर से बांधे. தரிசனமில்லாத இடங்களிலே, बिना दर्शन के जगह में, தரிசனமில்லாத குடும்பங்களிலே, बिना दर्शन के परिवार में, தரிசனமில்லாத வாழ்க்கையிலே बिना दर्शन के जीवन में, சீர்கேடுகள் வரும், वो बिगड़ जाते சீர்கேடுகள் हैं, வரும், बिगड़पन आता குறைகள் है, வரும். वो हार आएगा. அதை மேற்கொள்ள முடியாது. उस पे प्रभुता அதை नहीं மேற்கொள்ள पाएंगे. வேண்டும் उस என்றால் पे प्रभुता पाना है तो தரிசனம் தேவை. आज दर्शन की உங்கள் आवश्यकता பிள்ளைகள் है. வாழ்க்கையில மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றால் आपके बच्चों को தரிசனம் ऊपर में तो தேவை. दर्शन की தேவ आवश्यकता है. சித்தத்தை காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் परमेश्वर की इच्छा को रक्षा करना है தரிசனங்கள் तो தேவை. दर्शन की आवश्यकता அழைப்பை है. காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் बुलावट को रक्षा करना है தரிசனங்கள் तो தேவை. दर्शन की நீ आवश्यकता है. ஓடுகிற ஓட்டங்கள் வீணாமல் போகாமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் आपकी दौड़ व्यर्थ नहीं होना தரிசனங்கள் तो தேவை. दर्शन की आवश्यकता है. ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. அன்பானவர்களே, प्यारे मसीह के लोगों, ஜெப வாழ்க்கை சற்று யோசித்து பாருங்க. प्रार्थना के जीवन இந்த में सोच के 40 देखिए. 45 நாள் 2 மாசமா ஜெபம் பண்ணி இருக்கிறீர்களே, इतना 45 எத்தனை दिन आपने குடும்பத்துக்கு प्रार्थना தரிசனத்துக்காக அவன் தந்திருக்கிறார். कितने दर्शन को परमेश्वर உங்கள் दिया है. குடும்பத்தை சீர்படுத்தும்படியா, आपके परिवार உங்கள் को பிள்ளைகளுக்கு सीखने தரிசனம் के, தந்திருக்கிறாரா, आपके बच्चों உங்கள் के बारे में குடும்ப दिया है. தரிசனத்தை தந்திருக்கிறாரா, आपके परिवार के दर्शन உங்கள் दिया है வாழ்க்கைக்கு தரிசனத்தை आपके தந்திருக்கிறாரா, जीवन के दर्शन உங்கள் दिया है குடும்பத்தை குறித்து, आपके உங்கள் परिवार के தொழிலை बारे में, குறித்து, आपके बच्चों के உங்கள் बारे में, வியாபாரங்களை குறித்து आपके धंधाओं के बारे में தரிசனம் தந்திருக்கிறாரா, परमेश्वर ने दर्शन இதுவரைக்கும் दिया है. தரவில்லையா? इस சோதி இன்று வரை உன் வாழ்க்கையில் தரவில்லை என்றால் आज तक உங்கள் नहीं ஜெபங்கள் சரியில்லை, आपका प्रार्थना ठीक உங்கள் नहीं ஜெப है. ஜீவியங்கள் சரியில்லை, आपका प्रार्थना के जीवन உங்கள் ठीक ஜெப नहीं है. ஜீவியத்தை சரிப்படுத்திக்கொள், आज से आपकी प्रार्थना உங்கள் के ஜெப जीवन ठीक வாழ்க்கையை है. சீர்படுத்திக்கொள் आपकी என்று प्रार्थना के जीवन ठीक ஆவியான है. நம்மை பார்த்து எச்சரிக்கிறவராக पवित्र இருக்கிறார். आत्मा आपको சோதி चेतावनी இந்த देता है. நாளிலே, इस இந்த दिनों में, 5வது மாதத்திலே, इस 5वें இந்த महीने में, 9வது நாளிலே, इस 9वें दिनों में, இன்றைக்கு முழங்கால் படிட்டு கடைசி நேரத்தில் உண்மையாய் மனசாப்பட்டு ஜெபம் பண்ணுவாயானால் आप घुटना टेक कर अंतिम समय में मन फिर कर प्रार्थना அந்த करोगे तो ஜெபத்தினாலே वो प्रार्थना के கர்த்தர் द्वारा வாழ்க்கையிலே परमेश्वर आपके தரிசனத்தை जीवन தேவன் में தர दर्शन को देने वाला प्रभु है. உன் குடும்பத்தை குறித்து, आपके परिवार உன் के बारे பிள்ளைகளை में, குறித்து, आपके बच्चों के बारे உன் में, சபையை குறித்து, आपके कलीसिया के बारे में, தேசத்தை குறித்து, और देश के बारे में, சோதர சகல காரியங்களை குறித்து सारे कार्यों के बारे கர்த்தர் में, தரிசனத்தை கொடுத்து परमेश्वर दर्शन உன் देकर வாழ்க்கையை செழிக்க தேவன் आपके जीवन को प्रफुल्लित करने के लिए सामर्थ्य है. हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया. உள்ளங்கத்திலே ஸ்தோத்திரம் सब பண்ணுவோம். परमेश्वर की स्तुति ஆண்டவரே, करेंगे. என் ஜெபம் हे प्रभु, मेरी தரிசனத்தை प्रार्थना, கொண்டு வரணும் एक ஐயா. दर्शन को ले आना என் है. ஜெபம் मेरी प्रार्थना, அசைவு உண்டாக்கணும். एक हिलावट होना என் है. ஜெபம் मेरी கதவை प्रार्थना, திறக்கணுமே. वो द्वार को இப்படிப்பட்ட खोलना है. ஜெபம் எனக்குள்ள इस தாரும் प्रकार की ஆண்டவரே என்று प्रार्थना का சொல்லு. अभिषेक கொஞ்சம் मुझे दीजिए. எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் सब பண்ணுங்க. लोग स्तुति करके கொஞ்சம் எல்லாரும் बताएंगे. ஸ்தோத்திரம் सब பண்ணுங்க. लोग स्तुति உங்க करके குடும்பத்தில் बताएंगे. இருக்கிற பக்கத்துல யாருனா இருந்தா சோத்த ஒருத்தர் கை ஒருத்தர் பிடிச்சுக்கிட்டு दूसरे का हाथ पकड़ते சோத்த हुए, பின்னர் கரங்களை பிடிச்சுக்கிட்டு सब हाथ पकड़ சோத்திரம் के, அப்படியே கொண்டு கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. ऐसे ही परमेश्वर की கர்த்தரை स्तुति அப்படியே करेंगे. ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. ऐसे स्तुति कीजिए. பிரைஷாலா ஹalleluya ஹalleluya. ஓ பிரைஷாலா மீனானா மதுராராபா பௌரி காமா ஓ ஷகா நீகாமா மீனானா மதுராராபா நல்லாண்டவர் 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 பிரைஷாலா बुकाने वाले सते संगे रखने वाले सदा बुकाने वाले सते संगे रखने वाले सदा आवाज सुन के हंसाते करके आनंद देने वाला आवाज सुन के हंसाते करके आनंद देने वाला मेरे मसीदा सुदिगो मेरे मसीदा सुदिगो मैं उस नाम
करता रहो, जगत में जिंदा रहो, घोषणा करता रहो, जगत में जिंदा रहो. हालेलुया. हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. நான்காவதாக और चौथा जो இந்த है ஜெபம் ये प्रार्थना எந்த விளைவை கொண்டு வரும் என்றால் क्या कार्य को ले आता है. சோத்திரம் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட காரியங்களை கொண்டு வரும். हम सोचने से भी बड़े कार्य को ले आता है. சோத்திரம் அப்போஸ்தலர் நடபடி புத்தகம் प्रेरितों की किताब 9ஆம் அதிகாரம் 9 अध्याय 40வது வசனத்தை வாசிக்கிற பொழுதோ 40वां वचन पढ़ते பேதுரு எல்லாரையும் வெளியே போகச் செய்து पतरस सभी को बाहर कर முழங்கால் படியிட்டு ஜெபம் பண்ணி वो घुटना टेकर प्रार्थना कर பிரேதத்தின் புறமாக திரும்பி वो शाव के और देखकर தபித்தாலே எழுந்திரு तबीता उठ என்றார். ऐसा कहा. அப்பொழுது அவள் तब தன் उसने கண்களை திறந்து अपनी आंखें खोल के பேதுருவை பார்த்து உட்கார்ந்தாள். पतरस को देखकर बैठ गई. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. தபித்தாள் என்று சொல்லப்பட்ட தொற்கால் ஒரு சிசி. तबीताल कहने वाले एक तुर्कास இவள் அநேக நல்ல காரியங்களை செய்து வந்தால், தர்மங்களை செய்து வந்தால், उसने बड़े अच्छे कार्य और दान को करते हैं. ஊழியர்களுக்கும் ஊழியங்களுக்கும் உதவியாக இருந்து வந்தால். और सेवकाई सेवकों के लिए இவள் बड़ी वो सहायता. வியாதிப்பட்டு இறந்து போனால் ये इस प्रकार मरते समय இந்த இறந்து போன இந்த தபித்தாளை इस मरे हुए तबीताल को சோத்திரம் பேதுரு போய் ஜெபம் பண்ணார். पतरस ने उसके लिए प्रार्थना किया. ஜெபம் பண்ணி प्रार्थना कर தபித்தாளே तबीताल என்று அழைத்தார். उसे उस प्रकार पुकारा. தபித்தாளே எழுந்திரு तबीताल उठ जा என்று சொன்ன போதோ ऐसा वो कहते அவள் ही எழுந்து கண்ணை திறந்து உட்கார்ந்தாள். वो उठकर अपने आंखें को खोलकर बैठ गई. ஜெபம் तो प्रार्थना இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட காரியத்தை கொண்டு வரும். हम सोचने से भी बढ़कर बड़े कार्य को இயற்கைக்கு करता है. அப்பாற்பட்ட காரியங்களை செய்யப்படும். हम सोचने से बड़े कार्यों को உன் करता है. வாழ்க்கையிலே तो हमारे जीवन में ஜெபம் இருக்குமானா प्रार्थना यदि होगा तो கர்த்தர் நிச்சயமாய் परमेश्वर निश्चित से இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட காரியத்தை செய்ய முடியும். हम सोचने से बड़े कार्यों को कर सकता செய்ய है. முடியும். वो कर सकता है. ஆண்டவராய் இயேசுவானவர் प्रभु यीशु ஒரு मसीह சின்ன ஜெபம் பண்ணாரு. एक छोटी सी प्रार्थना की. சோத்திரம் என்ன சொன்னாரு? क्या कहे? லாசரு வெளியே வா என்று சொன்னார். लाजर बाहर आकर के कहा. 4 நாளாக 4 दिन से மாறி கிடந்த மனுஷன் वो बदबू आया சோத்திரம் मनुष्य அது உயிர் பெற்று வந்தான். उसमें जी उठकर எங்கே आया. ஜெபம் இருக்கிறதோ और जहाँ प्रार्थना அங்கே है ஆண்டவராகிய தேவன் वहाँ प्रभु சோத்திரம் परमेश्वर இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட காரியங்களை செய்கிறவரா இருக்கிறார். वो सोचने से बड़े कार्य को சோத்திரம் करने वाला இது है. முடியாது. वो हो नहीं இனி सकता है. அவ்வளவுதான். अभी इतना ही. இந்த மனுஷருக்கு தீர்ப்பு சொல்வார்கள். ऐसा मनुष्य बुद्धि உலகம் देते होंगे. தீர்ப்பு சொல்லும். और लोग ஆனா कहते உங்கள் होंगे. வாழ்க்கை ஜெபம் இருக்குமானால் लेकिन आपके அந்த जीवन में प्रार्थना को ஜெபம் वो प्रार्थना இயற்கைக்கு மேலான காரியங்கள் செய்ய முடியும். वो हम सोचने से बड़े कार्य को कर सकता है. இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட காரியங்கள் செய்ய हम முடியும். सोचने से बड़े कार्य कर सकता சோத்திரம் है. இது அவ்வளவுதான், வாழ்க்கை முடிந்து விட்டது. अभी इतना ही जीवन खत्म हो गया है. சோத்திரம் இனி எவ்வளவுதான் வாழ்க்கை अभी इतना ही என்று जीवन. நீங்களா முடிவு செய்ய வேண்டாம். ऐसा आप निर्णय ले सकते நீங்களா हो. தீர்மானம் எடுக்க आप வேண்டாம். निर्णय ले सकते हो. ஜெபித்து பாருங்கள். प्रार्थना करके உங்க देखिए. வாழ்க்கையிலே आपके जीवन में அவயங்கள் எது செயலற்று இருக்கிறது, जो आपके अवयव बिना काम कर சோத்திரம் रहे हैं எந்த வியாதி நீங்காமல் और இருக்கிறது, कौन सा बीमारी आपसे दूर नहीं हो எந்த रहा है காரியம் வாழ்க்கையில மாறாமல் और இருக்கிறது, कौन सा कार्य आपके जीवन में नहीं கர்த்தர் बदला ஒருவர் है. இருக்கிறார். परमेश्वर एक அவர் है. மாற்ற முடியும். वो बदल सकता है. சோத்திரம் லிவர் போயிட்டு இருக்கா, லிவர் போயிட்டு இருக்கா, लीवर खराब हो गया क्या? சோத்திரம் சோத்திரம் கிட்னி போயிட்டு இருக்கா, किडनी खराब हो गया क्या? சோத்திரம் ஆற்று வாழ்க்கையில சோத்திரம் போயிட்டு இருக்கா, हार्ट आपके जीवन में खराब हो गया சோத்திரம் क्या? வாழ்க்கையில எது போயிருக்கிறது, जीवन में आपका क्या எந்த बिगड़ गया? அவயம் போயிருக்கிறது, कौन सा अवयव बिगड़ எந்த गया? அவயம் பழுதாய் போய் कौन விட்டது, सा अवयव बिगड़ गया எந்த है? அவயங்கள் சரிப்படுத்த முடியல, कौन सा अवयव उसे ठीक नहीं कर மனிதன் पा செய்ய रहे? முடியாத காரியங்களை, मनुष्य ना करने மருத்துவம் कार्य செய்ய முடியாத காரியங்களை, और दवाई से ना करने சோத்திரம் कार्य மருத்துவம் செய்ய முடியாத காரியங்களை, और जो दवाइयों से ना करने சோத்திரம் कार्य ஆண்டவராகிய தேவன் प्रभु परमेश्वर உன் முழங்கால் முடங்குமா செய்ய முடியும். आपके घुटना टेकेगा तो उससे कर सकता है. உன் முழங்கால் முடியுமா செய்ய முடியும். आपके घुटना टेकते ही वो परमेश्वर कर உன் सकता है. முழங்கால் முடங்குமானா செய்ய முடியும். आपका घुटना यदि टेकेगा तो परमेश्वर कर செயலிழப்புக்கு सकता है. அவங்களை செயலாற்ற முடியும். वो बिना काम करने वाले सारे अवयव काम करेगा செயலிழப்பு நரம்பு அவங்களை செயலாற்ற முடியும். और जो नस काम नहीं करता वो சோத்திரம் सारे काम எலும்புகள் करेगा செயலாற்ற முடியும். और हड्डियों को भी काम சோத்திரம் करेगा சிந்தைகள் செயலாற்ற முடியும். और सोच को भी काम करने எந்தெந்த लगेगा உறுப்புகள் இல்லாமல் இருக்கிறதோ और जो अवयव आपके அந்த नहीं है உறுப்புகளை கர்த்தர் மறுபடியும் நிரூபிக்க
முடியும். वो फिर से स्थापित करने के परमेश्वर தாயின் होगा। கருவில் உருவாக்கும் முன்னே परमेश्वर आपकी உன் मां के कोख में அவயங்களை उत्पन्न होने से கண்டு पहले இருக்கிறார். आपके अवयव को உன் जानता அவயங்களை है, தேவன் உருவாக்கி आपके வைத்திருக்கிறார். अवयव को उसने उत्पन्न करके தாயின் रखा है। கருவில் உருவாக்கும் முன்னே கர்த்தர் கண்ணை கண்டு இருக்கிறார். मां के कोख में उत्पन्न உன் होने से அவயங்களை पहले हमें கர்த்தர் जान கண்டு लिया है, இருக்கிறார். वो अवयव को जाना है, சகலத்தை தேவன் கண்டு இருக்கிறார். वो हमारे सारे कार्य को இன்றைக்கு உன் வாழ்க்கையில் இந்த ஜெபம் இருக்குமானால், आज यदि आपके जीवन में प्रार्थना ஜெபம் होगा तो இருக்குமானால், प्रार्थना होगा அந்த तो ஜெபத்துடைய விளைவு प्रार्थना की जो कार्य இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட காரியங்களை கொண்டு வர முடியும். जो हम सोचे சோதரம் कार्य को அன்பு ले सकता है। சகோதரனே, அன்பு சகோதரியே, प्यारे भाई प्यारे அன்பு बहन, தேவ பிள்ளைகளே, प्यारे परमेश्वर சத்தத்தை बच्चों, கேட்டுக்கொண்டு தேவ பிள்ளைகளே, आवाज को सुनने वाले ஒருவேளை परमेश्वर உங்கள் அவயங்கள் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறதா? हो सकता है आपके உங்கள் आपने बिगड़े ஜீவங்கள் होंगे, பாதிக்கப்பட்டு आपके இருக்கிறதா? जीवन बिगड़े உங்கள் होंगे, உறுப்புகள் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறதா? आपके रूह உங்கள் बिगड़े होंगे, அவயங்கள் செயல்படாமல் இருக்கிறதா? आपके अवयव काम नहीं உங்கள் करते होंगे, உறுப்புகள் எல்லாம் பழுதா போய் இருக்கிறதா? आपके शरीर के சோதனை अवयव सब கவலைப்பட जुड़ा होंगे, வேண்டாம். लेकिन உங்களை सब சிருஷ்டித்த ஆண்டவர், आपको सृष्टि का உங்களை परमेश्वर, ரட்சித்த ஆண்டவர் आपको उद्धार किया ஒருவர் परमेश्वर, இருக்கிறார். वो एक है, உங்களுக்காக ரத்தத்தை சிந்தினவர், आपके लिए लहू बहाया हुआ, உங்களுக்காக சடிக்கப்பட்டவர், आपके लिए मारा உங்கள் गया, வியாதிகளை ஏற்றுக்கொண்டவர், आपके लिए बीमारी உங்கள் उठाया, நோய்களை ஏற்றுக்கொண்டவர், आपकी बीमारी உங்கள் को स्वीकार விலகினத்தை किया, ஏற்றுக்கொண்டவர் आपके दुखों को ஒருவர் स्वीकार किया, இருக்கிறார். एक जो है, அந்த இயேசுவை நோக்கி பார்த்து वो यीशु को முழங்கால் देखकर படியிடுவாயானால் घुटना टेकेंगे तो உன் அவயத்தை எல்லாம் கத்த மாற்ற வல்லவராக आपके இருக்கிறார். सारे अवयव को परमेश्वर बदल सकता है। விசுவாசம் இருந்தா கத்தரை மகிமைப்படுத்து. विश्वास होगा तो परमेश्वर அவர் की மேல் महिमा நம்பிக்கை कीजिए, வைத்தன கத்தரை இப்பொழுது முழங்கால் படிட்டு वो மகிமைப்படுத்து. उसके ऊपर भरोसा करते हो, சோத்திய अपनी நவங்களை महिमा மாற்றின कीजिए। கிருபிக்கா சோத்திரம். वो अब तक आपने दिया हुआ तसल्ली என் की உறுப்பை स्तुति, என் உறுப்பை மாற்றின கிருபிக்கா आपने சோத்திரம். मेरे अवयव को बदला என் इससे ஜீவியத்தை धन्यवाद, மாற்றின கிருபிக்கா आपने சோத்திரம் स्थिति को बदला इससे என்று स्तुति हो। கத்தரை நோக்கி பார்த்து நன்றி சொல்லு. ऐसा परमेश्वर की ओर சோத்திரம் देख के இதே போல धन्यवाद தான் कीजिए। வேதத்தில் अनेக மக்களை பார்க்க முடியும். ऐसा शास्त्र में कई लोगों சோத்திரம் மனாசேன சொல்லப்பட்ட ராஜா ஒருத்தன் இருந்தான். मनासे राजा के அவனுக்கு था, தேவனுக்கு பிரியமில்லாத வாழ்க்கை வாழ்ந்தான். वो परमेश्वर के नाम சத்துருக்கள் அவனை பிடித்து சிறைப்பிடித்து வைத்து और விட்டார்கள். शत्रु ने पकड़कर बंदी ஆனால் இந்த में बंद மனாசே நெருக்கப்படுகிற பொழுது किया। लेकिन इस मनासे கர்த்தரை दबाव पाते நோக்கி समय மன்றாடினான். परमेश्वर की ओर उसने கர்த்தர் प्रार्थना அந்த किया, மன்றாட்டை கேட்டு परमेश्वर ने विलाप அவன் को எந்த सुनकर ஸ்தானத்தில் இருந்து போனானோ, वो जो स्थान को அவன் எந்த खोया था, ஆசத்தில் இருந்து போனானோ, जो आशीर्वाद को उसने எந்த खो दिया, இடத்தில் இருந்து போனானோ, और जो कार्य को எந்த खो दिया था, ராஜ்யத்தில் இருந்து போனானோ, जो राज्य को खो அதே दिया था, ராஜ்யத்தை தேவன் கொடுத்தார். वो राज्य को परमेश्वर फिर से 2 दिया। நாளாக புஸ்தகம் 33 அதிகாரம் 12-13 வாசித்து பாருங்கள். दूसरा इतिहास 33 சோத்திரம் 12 पढ़ते समय ஆகினால इसलिए நீ இழந்து போன ஆசீர்வாதங்கள், आपने खोए हुए நீ இழந்து आशीर्वाद, போன உறுப்புகள், आप खोए நீ हुए இழந்து போன भाग्य, பகுதிகள், जो जो நீ எதை भाग्य, இழந்து போயிருக்கிறாயோ जो जो कार्य அதை खोए हो, தேவன் திரும்ப உனக்கு தந்து सब परमेश्वर फिर உன்னை से ஆசீர்வதிக்க देकर தேவன் வல்லவராக आपको இருக்கிறார். आशीर्वाद करने அதே के लिए போல सामर्थ्य அநேக है। பரிசுத்தமான அனுபவத்தை பார்க்க முடியும். ऐसे कई पवित्र இந்த लोगों को நாளிலும் देख கூட सकते हैं। इस दिनों में भी ஆண்டவராகிய தேவன் தாமே प्रभु परमेश्वर உங்கள் ही வாழ்க்கையில आपके जीवन में இருக்கிற रहने वाले எல்லா குறைகளை கர்த்தர் மாற்றி सारे कमियों को சோத்திரம் बदलकर இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட காரியம் தேவன் செய்ய और போகிறார். अनसोचे कार्य உனக்கு को परमेश्वर விசுவாசம் करने वाला। இருந்தா, आपका विश्वास கர்த்தர் होगा மேல் நம்பிக்கை இருந்தா, परमेश्वर भरोसा சோத்திரம் होगा तो அப்படியே கொஞ்சம் முழங்கால் படியிட்டு ऐसा घुटने टेकते சோத்திரம் हुए எங்கெங்கே உறுப்புகள் பாதிக்கப்பட்டு और இருக்கிறதோ, जहाँ जहाँ आपका எங்கெங்கே अवयव அவைகள் बिगड़ा है, பாதிக்கப்பட்டு जहाँ இருக்கிறதோ, जहाँ आपके शरीर के எது अवयव எது बिगड़े முடியாமல் இருக்கிறதோ और कहाँ से அந்த नहीं हो रहा है, இடத்தை வலது கை வைத்துக்கோ. वहाँ पर अपने दाहिने हाथ சோத்திரம் रख இன்னொரு दीजिए கர்த்தரை நோக்கி பார்த்து और परमेश्वर को கரங்களை देखकर வைத்துக் கொண்டு சோத்திரம் பண்ணு. हाथों को சோத்திரம் उठाकर கொஞ்ச स्तुति நேரம் कीजिए। சோத்திரம் பண்ணு. थोड़ी देर நீ स्तुति कीजिए। துதிக்கிற பொழுது आप स्तुति करते உன் समय அவயங்களை மாற்றுகிறவர், आपके अवयव को நீ बदलता है। துதிக்கிற பொழுது आप स्तुति करते உன் समय உறுப்புகளை மாற்றுகிறவர், आपके रूप को நீ बदलता है। துதிக்கிற பொழுது आप स्तुति करते உன் समय அவயத்தை பழுதாக்க आप- சரிப்படுத்துகிறவர். आपके जूने अवयव சோத்திரம் को கொஞ்ச நேரம் ठीक करता எல்லாரும் है। எந்தெந்த அவயங்கள் சரியில்லாமல் இருக்கிறதோ, जहाँ जहाँ आपका अवयव ठीक नहीं எந்தெந்த है, அவயங்கள் சரியில்லாமல் இருக்கிறதோ, जहाँ जहाँ अवयव ठीक नहीं எந்தெந்த है, காரியங்கள்லாம் சோத்திர வாழ்க்கை சீர்கிட்ட போயிருக்கிறதோ, जहाँ पर जीवन में बिगड़े ஒருவேளை हुए, சுகரா, हाँ ஒருவேளை சுகரா, हो सकता है शुगर, ஒருவேளை கேன்சரா, हो सकता है कैंसर, ஒருவேளை பிளட் கேன்சரா, हो सकता है ब्लड ஒருவேளை कैंसर, மைண்ட் கேன்சரா, हो सकता है माइंड कैंसर, சோத்திரம் எங்க உன் வாழ்க்கையில பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறது, कहाँ आपका जीवन बिगड़ा है, இயேசுவால மாற்ற முடியும். यीशु से बदल सकता இயற்கைக்கு है, அப்பாற்பட்ட காரியங்களை மாற்ற முடியும். यीशु अनसोचे कार्य कर மருத்துவம் सकता है, செய்யாத காரியங்களை செய்ய முடியும். और जो दवा नहीं कर सकता वो ஆண்டவர் कार्य செய்ய कर सकता है, முடியும். परमेश्वर से होगा। ஆண்டவர் தன் அவயத்தை உருவாக்கினார். वो अवयव को नया कर அவர்தான் सृष्टि ஆண்டவர் करता है, அவயத்தை சிருஷ்டித்தார். वो ही हमें सृष्टि किया ஆகையினால है, அவர் சரிப்படுத்த முடியும். इसीलिए वो ठीक कर सकता அவர் है, மாற்ற முடியும். वो बदल सकता है। ஆகையினால் எல்லாரும் கொஞ்ச நேரம் इसे सभी எந்தெந்த लोग அவயங்கள் பாதிக்கப்பட்டு जहाँ இருக்கிறதோ, जहाँ आपका अवयव அந்த बिगड़ा है, அவயத்தை வலதுகை வைத்துக் वो अपने கொள்ளுங்க. दाहिने हाथ को வலதுகை रखते हुए, வைத்துக் கொண்டு दाहिने हाथ रखते சோத்திரம் ஒரு हुए, கரத்தை கர்த்தரை நோக்கி உயர்த்தி और एक हाथ கொஞ்ச परमेश्वर நேரம் को சோத்திரம் देखकर பண்ணுங்க. थोड़ी देर स्तुति சோத்திரம் कीजिए। கர்த்தரை விடுவித்த கிருபைக்காக परमेश्वर சோத்திரம், आपने छुटकारा दिया சோத்திரம் हुआ கொடுத்த इसलिए கிருபைக்காக சோத்திரம், आपने सुख என் ऐसे அவயத்தை स्तुति हो। மாற்றின கிருபைக்காக मेरे சோத்திரம், शरीर के अवयव என் बदले से அவயங்களை स्तुति हो। புதிதாக மாற்றின मेरे கிருபைக்காக
मेरे नए अवयव बदला इसलिए स्तुति हो। इसलिए सब लोग स्तुति कीजिए, मुंह खोल के स्तुति कीजिए। परमेश्वर की स्तुति करते समय परमेश्वर अद्भुत करने के लिए सामर्थ्य है। प्रार्थना करते समय आपके अवयव को बदलने वाले प्रभु है। बलवीनता की सारी हड्डी, बलवीनता की सारी नस, वो बल पाने के परमेश्वर अनुग्रह करें। யோவான் ஜெபித்த போது 40 வருஷம் சப்பானி நடந்தான், 40 साल का लंगड़ा चला, துள்ளி குதித்து ஓடினான், நரம்புகள் பலன் கொண்டது। இன்றைக்கு அதே அனுபவத்தை, இன்றைக்கு அதே ஆசீர்வாதத்தை குடும்பத்து மேல கர்த்தர் ஊற்றி கொண்டிருக்கிறார், பிள்ளைகள் மேல கர்த்தர் ஊற்றி கொண்டிருக்கிறார், வாழ்க்கையில கர்த்தர் ஊற்றி கொண்டிருக்கிறார்। எந்தெந்த அவயங்கள் பழுதா இருக்கிறதோ, எந்தெந்த அவயங்கள் பாலடைந்து போயிருக்கிறதோ அத்தனை கர்த்தர் மாற்றுகிறவர், அத்தனை கர்த்தர் மாற்றுகிறவர்। ஓ பிரைஷாலா தீனானாமா தூராராபா பௌரிகாமா ஓ ஷகா நீகாமா மீனானாமா தூராராபா நல்லாண்டவர் நல்லாண்டவர் நல்லான் ஒவ்வொரு குடும்பத்து மேலே சுகமாக்குற வல்லமை இறங்கட்டும் ஆண்டவரே। ஒவ்வொரு குடும்பத்தை கட்டி வைத்துக் கொண்டு இருக்கிற எல்லா வியாதி கட்டுகள் உடைக்கப்பட்டு போவதாக, எல்லா வியாதி கட்டு உடைக்கப்பட்டு போவதாக, எல்லா வியாதியின் கூறுகள் உடைக்கப்பட்டு போவதாக, எல்லா பலவீன கட்டு உடைக்கப்பட்டு போவதாக। எந்தெந்த அவயங்கள் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறதோ, எந்தெந்த உறுப்புகள் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறதோ அத்தனைகளையும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே இப்பொழுதே செயலாற்றப்படுவதாக, இப்பொழுதே புதிதாக உருவாக்கப்படுவதாக, இப்பொழுதே புதிதாக உருவாக்கப்படுவதாக। ஓ பிரைஷாலா மீனானாமா தூராராபா பௌரிகாமா ஓ ஷகா நீகாமா மீனானாமா தூராராபா இயேசுவின் நாமத்தினாலே எல்லா அந்தகாரத்தின் ஆவிகள் அழிக்கப்படுவதாக, இயேசுவின் நாமத்தினாலே எல்லா சபிக்கப்பட்ட பொல்லாத ஆவியின் கட்டுகளை இப்பொழுது உடைக்கப்பட்டு போவதாக। ஒவ்வொரு குடும்பத்தை கட்டி வைத்துக் கொண்டிருக்கிற பலவீனத்தை கட்டி வைத்துக் கொண்டிருக்கிற அங்கு 18 வருஷமாய் கட்டி வைத்துக் கொண்டு பலவீனத்தின் ஆவியை கர்த்தர் விடுவித்தது போல இந்த நாளிலே பலவீனத்தின் ஆவியில் கட்டப்பட்டு இருக்கிற எல்லா ஆவிகளும், எல்லா குடும்பங்களில் இருக்கிற பலவீனத்தின் ஆவிகளை இப்பொழுதே இப்பொழுதே எல்லா கட்டுகள் உடைக்கப்பட்டு போவதாக, எல்லா கட்டுகள் உடைக்கப்பட்டு போவதாக, பலவீனங்கள் மாறுவதாக, வியாதிகள் மாறுவதாக, பலவீனங்கள் மாறுவதாக, செயலற்ற அவைகள் மாறுவதாக। கர்த்தர் இறங்கி அற்புதத்தை நடப்பிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம்। ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம், நீ அற்புதம் செய்தபடியா நன்றி। அவயத்தை மாற்றின கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரம், சுகத்தை கொடுத்த கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரம், கண்ணீரை துடைத்த கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரம்। எல்லா வியாதிகளை மாற்றி இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட காரியங்களை கர்த்தர் ஒவ்வொரு குழுவும் நடப்பித்த கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரம்। ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம்। हालेलुया हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும்। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर ஜெபம் प्रार्थना ஜெபத்திலே தரித்திருந்தால், प्रार्थना में बने रहे, ஆதி சபையார், आदि कलीसिया लोग, ஆதி அப்போஸ்தலர்கள் आदि प्रेरित लोग ஜெபத்திலே தரித்திருந்தார்கள்। प्रार्थना में बने रहे थे। அந்த ஜெபம் वो प्रार्थना அசைவை கொண்டு வந்தது, वो खिलावट को ले आया। அந்த ஜெபம் वो प्रार्थना கதவை திறக்க வைத்தது, वो द्वार को खोलने அந்த लगा। ஜெபம் वो प्रार्थना தரிசனத்தை கொண்டு வந்தது, दर्शन को ले आया। அந்த ஜெபம் वो प्रार्थना இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட காரியத்தை கொண்டு வந்தது। और अनसोचे कार्य को ले आता है। நாமும் நம்முடைய வாழ்க்கை ஜெபத்திலே தரித்திருந்து तो आज भी हम अपने जीवन में प्रार्थना விதமான बने ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள ये 4 प्रकार के आशीर्वाद கர்த்தர் पाने के அனுகிரகம் लिए பண்ணும்படியாய் परमेश्वर अनुग्रह करेंगे। கர்த்தர் எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம்। सब थोड़ी देर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம்। ஹalleluya हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும்। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। அப்படியே நாம் எல்லாரும் கொஞ்ச நேரம் ஜெபத்திலே ऐसे सब हम थोड़ी देर प्रार्थना में தரித்திருந்து बने रहकर குடும்பமாக परिवार परिवार சோத்திரம் கொஞ்ச நேரம் தேசத்துக்காகவும் थोड़ी देर देश के लिए சோத்திரம் மற்ற காரியங்களுக்காக நாம் ஜெபிக்க और போகிறோம்। सब कार्य के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। ஆண்டவராகிய தேவனே, प्रभु परमेश्वर சோத்திரம் தேசத்திலே देश में இருக்கிற रहने वाले எல்லா விதமான காரியங்களை கர்த்தர் மாற்ற வேண்டும்। सारे प्रकार के कार्यों को बदलना है। எல்லா விதமான காரியங்களை கர்த்தர் மாற்றி सारे प्रकार के कार्यों को बदल कर ஆண்டவராகிய தேவனே, प्रभु परमेश्वर தேசத்திலே देश में रहने वाले சோத்திரம் எல்லா சூழ்நிலைகளை கர்த்தர் மாற்றி सारी परिस्थितियों को बदलकर கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும்। परमेश्वर आशीर्वाद करना है। ஹalleluya हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும்। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा உலக நாடுகள் எல்லாம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்। तो सारे देश रक्षा करना உலக चाहिए। நாடுகள் மேல் இருக்கிற
எல்லா சோத்திரவாத நோய்கள் மாற வேண்டும். सारे विदेशी देश में रहने वाले सारे உலகத்தின் மேல் இருக்கிற எல்லா தேவ கோபங்கள் மாற வேண்டும். और संसार में रहने वाले सारे परमेश्वर के உலக நாடுகள் முழுவதும் பொருளாதாரத்தில் தாராளமாக சந்திக்கப்பட और வேண்டும். सारे अध्यावश्य जरूरतों को எல்லா परमेश्वर நாடுகளும் இயேசுவை அறிந்து கொள்ள வேண்டும், ஏற்றுக்கொள்ள और வேண்டும். सारे देश के लोग परमेश्वर को जानकर எல்லா स्वीकार करना है। மக்களும் மரண பயத்திலும் மரணத்திலிருந்து விடுவித்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். और सारे मनुष्य को भय से मौत எல்லா के भय से दूर நாடுகளும் करना மனம் திரும்பி இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு है। और सारे देश के लोग मन फिर எல்லா करके यीशु நாடுகளும் को- சமாதானமா சுகமாய் காணப்பட और வேண்டும். सारे देश के लोग शांति सुख के சோத்திரம் साथ இந்த உலக நாடுகா தேசத்துக்கு எல்லாம் சோத்திரம் பண்ணி எல்லாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். सारे देश के लिए हम ऐसा प्रार्थना करेंगे। நல்ல ஆண்டவரே சோத்திரம் சோத்திரம் கொஞ்ச நேரம் கரங்களை ஊத்தி எல்லாம் தேசத்துக்கு சோத்திரம் பண்ணி ஜெபம் பண்ணுவோம். थोड़ी देर मुंह खोल நல்ல के सब ஆண்டவரே प्रार्थना करेंगे। சோத்திரம் 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 தேசத்தை கண்ணோக்கி பாரும், தேசத்தை கண்ணோக்கி பாரும். அல்ல தகப்பனே சோத்திரம் பைஷாலா மீனா நாமா தூரா ராபா ஓ பௌரி காம ஷக நீ காமா மீனா நாமா தூரா ராபா. நல்லாண்டவரே சோத்திரம் நல்லாண்டவரே சோத்திரம் நல்லாண்டவரே அல்ல தகப்பனே சோத்திரம் 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 தேசத்தை கண்ணோக்கி பாரும், தேசத்தை கண்ணோக்கி பாரும். பைஷாலா மீனா நாமா தூரா ராபா பௌரி காமா நல்லாண்டவரே சோத்திரம் நல்லாண்டவரே சோத்திரம் நல்லாண்டவரே. அப்பா இறங்கட்டும் 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 நல்லாண்டவரே சோத்திரம் 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 சோத்திரம். கத்த ஜெபத்தை சோதரிப்போம். சோத்திரம் 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 சோத்திரம். அடுத்ததாக और अगला சோத்திரம் ஊழியங்களுக்காக நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். सेवक के लिए हम प्रार्थना करने वाले தேசம் हैं। எங்கு நடக்கிற ஊழியங்கள் ஆஸ்வதிக்கப்படணும், और देश भर में उन्होंने सारे सेवक சோத்திரம் की आशीर्वाद பாதுகாக்கப்படணும், और रक्षा पाना है। ஊழியர் குடும்பங்கள் ஆஸ்வதிக்கப்படணும், और सेवक की परिवार रक्षा पाना है। தந்திருக்கிற விசுவாச பிள்ளைகள் ஆஸ்வதிக்கப்பட்டு பாதுகாக்கப்பட்டு सारे தேவை विश्व- சந்திக்கப்படணும். विश्वासी परिवार भी रक्षा पाकर आशीर्वाद पाना है। தேசத்திலே ஊழியர்கள் அதிகமாக கத்தர் பயன்படுத்த வேண்டும். और देश में सेवकों को अधिकता से उपयोग करना है। தேசத்திலே ஊழியர்களும் और देश में सेवक को ஊழியர்களுக்கு விரோதமாக எழும்புகிற और सेवक है के विरोध எல்லா மக்கள் சந்திக்கப்பட வேண்டும். सारे लोग मुलाकात होना है। சட்டங்கள் திட்டங்கள்லாம் கத்தர் மாற்ற வேண்டும். सारे कानून को परमेश्वर बदलना எல்லாம் है। சோத்திரம் பண்ணி எல்லாம் ஜெபம் इसके பண்ணும். सब प्रार्थना करेंगे। எல்லாம் ஆண்டவரே சோத்திரம் 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 அல்ல தகப்பனே துதிக்கிறோம். பிரேஷாலா மீனா நாமா தூரா ரபா ஓ பௌரி காம ஷக நீகாமா. அல்லாண்டவரே சோத்திரம் நல்லாண்டவரே சோத்திரம் அல்ல தகப்பனே சோத்திரம் 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 அல்லாண்டவரே சோத்திரம் 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 சோத்திரம். கத்த ஜெபத்தை சோதரிப்போம். सोदरम सोदरम சோத்திரம் சோத்திரம். நம்முடைய இந்திய தேசத்தை கத்தர் ஆசிரியக்கணும். और भारत देश को இந்திய आशीर्वाद தேசம் பாதுகாக்கப்படணும். और भारत देश रक्षा पाना है। இந்தியாவில் இருக்கிற வாத நோயெல்லாம் கத்தர் மாறணும். और भारत के सारे विपत्ति को சோதம் बदलना है। மரணம் மரணம் பயத்தில் நாம் மாற்றி விடுவிக்கப்படணும். और सारे मौत के भय से लोग இந்திய छुटकारा தேசத்திற்கு தேவ கோபம் மாற்றப்படணும். पाना। और इस भारत देश में परमेश्वर को இந்தியாவில் बदलना இருக்கிற है। பாவங்கள் அக்கிரமெல்லாம் கத்தர் மாற்றணும். और भारत देश के सारे पाप अधर्म को क्षमा சோதரம் कर இந்திய देना है। மக்கள் இயேசுவை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். और भारत देश के सारे लोग इस देश को சோதரம் जानना है। இந்தியாவில் தேவனுக்கு ஒரு சோதரம் இந்தியாவில் உள்ள பாவத்தெல்லாம் கத்தர் மன்னித்து தேவன் இரக்கம் செய்ய வேண்டும். और भारत देश के सारे पाप अपराधों को क्षमा இந்தியாவில் कर இருக்க परमेश्वर எல்லா की दया होती है। தலைவர்கள் இயேசுவை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். और सारे भारत के लोग यीशु को जानना है। இந்தியாவோட பொருளாதார தேவையெல்லாம் சந்திக்கப்பட வேணும். और इस भारत देश के सारे अध्यावश्य சோதரம் இந்தியாவில் இருக்கிற ஜாதி மதமெல்லாம் கத்தர் மொழியெல்லாம் கத்தர் மாற்றி और ये भारत देश के सारे சோதரம் जातिवादी को சோதரம் बदलकर ஒற்றுமை அன்பு ஐக்கியம் உண்டாக வேண்டும். एकता मेल मिलाप संगति को சோதரம் उत्पन्न करना है। சமாதானம் உண்டாக और வேண்டும். शांति को उत्पन्न இதுக்கு करना है। எல்லாம் சோதரம் எல்லாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். इसके सब प्रार्थना करेंगे। அல்லாண்டவரே சோதரம் 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 பரிசுத்த பிதாவே துதிக்கிறோம். பைஷாலா மீனா நாமா தூரா ரபா பௌரி காமா ஓ ஷக நீ காமா மீனா நாமா தூரா ரபா. அல்லாண்டவரே தேசத்திலே நாதா ஆசீர்வாதத்தை கட்டிடும்படியா செபிக்கிறேன். ஆசீர்வாதத்தை கட்டிடும்படியா செபிக்கிறேன். ஓ பைஷாலா மீனா நாமா தூரா ரபா ஓ பௌரி காமா ஷக நீ காமா மீனா நாமா. அல்லாண்டவரே சோதரம் 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 சோதரம். கத்த ஜெபத்தை சோதரிப்போம். सोदरम சோதரம் சோதரம் நம்முடைய கிருபாசன ஊழியங்களை கத்தர் ஆசிரிக்க வேணும். और हमारे कृपासम कलिशा சோதரம் மும்பையில் இருக்கிற தமிழ்நாட்டு கிருபாசன ஊழியங்களை கத்தர் ஆசிரிக்கணும். और तमिलनाडु कृपासम कलिशा का आशीर्वाद ஒவ்வொரு करना है। ஊழியத்தின் தேவையெல்லாம் சந்திக்கப்பட்டு हर एक सेवक की जरूरत पूरा ஊழியக்கார करना है। குடும்பங்கள் பாதுகாக்கப்பட்டு और सेवकों को परिवार को விசுவாச பிள்ளைகள் आशीर्वाद பாதுகாக்கப்பட்டு और विश्वासी परिवार को ஆசிரிக்கப்பட रक्षा வேண்டும். आशीर्वाद पाना है। நம்முடைய தலைவர் சோதரம் தலைமை போதகரை கத்தர் ஆசிரிக்கப்பட हमारे வேண்டும். मुख्य पास्टरमान को आशीर्वाद करना है। சோதரம் சோதரம் நமது மலாட சபை ஆசிரிக்கப்படணும். और सारे சோதரம்
சோதரம் மலாடு சபை ஆசீர்வதிக்கப்படணும் और मलाड कलिसिया रक्षा அது पाना है, தேவ சித்தம் நிறைவேற வேண்டும் परमेश्वर की इच्छा पूरा होना है। மடு அம்புஜவாடி பகுதிக்கு ஆசீர்வதிக்கப்படணும் और मड अंबुजाड़ी அந்த भाग से வீடுகள் எல்லாம் பிரகாசிக்கப்படணும் वो सारे लोग ஓரத்திலே கட்டப்பட்ட கட்டக்காத்தில் சீக்கிரமா கட்டி முடிக்கணும் और जहाँ पर बांधकाम हो रहा है वहाँ சோதரம் सारे இந்த ஊழியத்தை தாங்குற கொடுக்கிற எல்லா பிள்ளைகளுக்கு ஆசீர்வதிக்கப்பட और வேண்டும் सेवका को थामने वाले प्रार्थना कर हर एक लोग आशीर्वाद சோதரம் बनाए। சோதரம் இதற்கெல்லாம் சோதரம் பண்ணி ஜெபம் பண்ணுவோம் इसी से प्रार्थना करेंगे। நல்ல ஆண்டவரே சோதரம் ஓ பிரேஷாலா மீனா மதுரா ரபா பௌரி காமா அல்லாண்டவரே சோதரம் 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 அல்ல தகப்பனே துதிக்கிறோம் பரிசுத்த பிதாவே நம்முடைய கிருபைக்கா சோதரம் கிருபைக்கா சோதரம் கிருபைக்கா சோதரம் பைஷாலா மீனா மதுரா ரபா பௌரி காமா ஓ ஷகா நீ காமா மீனா மதுரா ரபா அல்லாண்டவரே சோதரம் நல்லாண்டவரே சோதரம் நல்லாண்டவரே சோதரம் அல்ல தகப்பனே சோதரம் 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 அல்லாண்டவரே சோதரம் 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 அல்ல தகப்பனே கிருபை 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 அல்லாண்டவரே சோதரம் 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 பைஷாலா தீனா நாமா ஊராராபா பௌரி காம ஷாக்கா நீ காமா அல்லாண்டவரே சோதரம் 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 கத்த ஜபத்தை சோதரிப்போ சோதரம் 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 தமிழ்நாட்டிற்கு எல்லா கிருபாசன ஊழியங்களும் ஊழிய காலையும் விசுவாசங்களை கத்த ஆஸ்வதிக்கும்படி கத்த சோதரிப்போ சோதரம் 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 தலைமுறை கத்தரை சோதரிப்போ சோதரம் இந்த வட இந்தியாவுக்கு எல்லா ஊழியங்களும் ஊழிய காலை கத்த ஆஸ்வத்தை பாதுகாக்கும்படி கத்த சோதரிப்போ சோதரம் சோதரம் இந்த சூரத்து நவசாரி டமன் இந்த ஊழியத்தையும் ஊழியர்களை விசுவாசத்தை பாதுகாத்து கத்த ஆஸ்வதிக்கும்படியா இதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் சோதரம் எல்லாம் ஜெபம் பண்ணுவோம் அல்லாண்டவரே சோதரம் 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 அல்ல தகப்பனே சோதரம் 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 பைஷாலா மீனா மதுரா ரபா பௌரி காமா அல்லாண்டவரே சோதரம் 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 ஆண்டவரே நம்முடைய கிருபைரங்கட்டும் 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 அல்ல தகப்பனே சோதரம் 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 கத்த ஜபத்தை சோதரிப்போ சோதரம் அதே போல இந்த பயந்தர் उसी तरह भाईंदर के பயந்தர் ஊழியத்தையும் भाईंदर की सेवकाई சிறு பிள்ளைகளையும் वहाँ पर इन बच्चे लोग சோதரம் அதே போல மலாடு ஊழியத்தையும் और मलाड सेवकाई சோதரம் அம்புஜாவடி மட்டு ஊழியங்களையும் और अंबुजावड़ी मड की ஆசிரிக்க வேணும் परमेश्वर आशीर्वाद करना அதே है। போல சோதரம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் वैसे ही रक्षा भी किया ஜெகசேரி ஊழியத்தை ஊழியர் பிள்ளைகளையும் விசுவாசம் பாதுகாக்கப்பட और வேண்டும் जोगेश्वरी सेवकाई सेवकाई करने वाले எல்லாம் சோதரம் பண்ணி ஜெபம் பண்ணுவோம் इससे सब प्रार्थना करेंगे। ஆண்டவரே சோதரம் 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 நம்முடைய கிருபை 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 கிருபையா பைஷாலா மீனா மதுரா ரபா பௌரி காமா ஓ ஷகனி காமா மீனா மதுரா ரபா அல்லாண்டவரே சோதரம் நல்லாண்டவரே சோதரம் நல்லாண்டவரே நம்முடைய கிருபை 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 கிருபையா பைஷாலா மீனா மதுரா ரபா பௌரி காமா அல்ல தகப்பனே சோதரம் நல்ல தகப்பனே நம்முடைய கிருபை 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 இறங்கட்டும் கிருபை இறங்கட்டும் கிருபை இறங்கட்டும் கிருபை இறங்கட்டும் அல்ல தகப்பனே சோதரம் 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 கத்த ஜபத்தை சோதரிப்போ சோதரம் 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 தாராவிடத்தை கத்திர ஆசிரிக்கணும் और धारावी सेवक का आशीर्वाद ஊழியர் பிள்ளை விசுவாசத்தில் கத்திர பாதுகாக்கப்படணும் और सेवकाई करने बच्चे விசுவாசி ஊழியத்தையும் ஊழியர் பிள்ளை விசுவாசத்தில் பாதுகாக்கப்படணும் செம்பூர் ஊழியத்தையும் ஆஸ்வதிக்கணும் செம்பூர் चेंबूर सेवका को आशीर्वाद करना है செம்பூர் ஊழியத்தை ஆஸ்வதிக்கணும் और चेंबूर सेवका को आशीर्वाद करना है। சோத ஊழியர் பிள்ளைகள் ஆஸ்வத்தை பாதுகாக்கப்படணும் सेवकाई करने वाले बच्चे लोग को आशीर्वाद करना விசுவாச है। பிள்ளைகளை கத்திர பாதுகாக்கப்படணும் सारे बच्चे लोग रक्षा पाना है சோத விசுவாச பிள்ளைகளை கத்திர और பாதுகாக்கப்படணும் विश्वासी लोग रक्षा पाना है। சோத்திரம் சோத்திரம் சோத்திர பாண்ட ஊழியத்தை ஆஸ்வதிக்கணும் और பாண்டூப் सेवका को आशीर्वाद करना சோத है। ஊழியர்களை ஆஸ்வதிக்கணும் वहाँ के सेवक को आशीर्वाद விசுவாச करना है பிள்ளைகளை கத்திர और பாதுகாக்கப்படணும் विश्वासी बच्चों को रक्षा करना சோத்திரம் கல்யாணி விட்டல்வாடி ஊழியத்தை கத்திர है। ஆஸ்வதிக்கணும் और कल्याण विठलवाड़ी सेवका को சோத आशीर्वाद करना है ஊழியர் பிள்ளை ஆஸ்வத்தை और பாதுகாக்கப்படணும் सेवक करने वाले बच्चों को रक्षा कर चलाना है। இதுக்கெல்லாம் சோத்திர பிள்ளைகளை ஜெபம் பண்ணுவோம் इसी से प्रार्थना करेंगे। ஆண்டவரே சோத்திரம் 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 சோத்திரம்
அல்ல தகப்பனே உம்முடைய கிருபைக்கு ஸ்தோத்திரம், கிருபைக்கு ஸ்தோத்திரம், கிருபைக்கு ஸ்தோத்திரம். அல்லாண்டவரே ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். பைஷாலா மீனா நாமா தூராராபா ஓ பௌரி காம ஷாக்கா நீ காமா மீனா நாமா. அல்லாண்டவரே ஸ்தோத்திரம், நல்லாண்டவரே ஸ்தோத்திரம், நல்லாண்டவரே நம்முடைய கிருபை 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 கிருபிறங்கட்டும், 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 கிருபிறங்கட்டும். பைஷாலா மீனா நாமா தூராராபா. ஆண்டவரே சோதரம் 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 சோதரம். கத்த ஜபத்தை சோதரிப்போ சோதரம் சோதரம் சோதரம். பீவண்டி அம்பநாத் ஊழியத்தை ஆஸ்வதிக்கணும். और भिवंडी अम्बरनाथ सेवक ஆஸ்வதித்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். सेवक और विश्वासी परिवार रक्षा पाना है. पूना ஊழியத்தையும் ஊழியர்களை ஆஸ்வதித்து பாதுகாக்கணும். और पूना सेवक या सेवक को आशीर्वाद कर रक्षा விசுவாசங்களை ஆஸ்வதித்து பாதுகாக்கப்பட वहां के வேண்டும். विश्वासी परिवार को रक्षा करना है. அதே போல விட்டா ஊழியத்தை ஆஸ்வதிக்கணும். और उसी तरह विठा सेवक को आशीर्वाद करना है. பிள்ளைகள் விசுவாசங்களை ஆஸ்வதித்து பாதுகாக்கப்பட और வேண்டும். सेवकाई करने वाले लोग और विश्वास வெஸ்ட் பெங்கால் ஊழியத்தை கர்த்தர் ஆஸ்வதிக்கணும். और वेस्ट बंगाल की सेवकाई आशीर्वाद करना है. விசுவாசங்களை ஆஸ்வதித்து பாதுகாக்கப்பட और வேண்டும். सेवकाई करने वाले दास और विश्वासी எல்லாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். इसके सब प्रार्थना करेंगे. ஆண்டவரே சோதரம் 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 சோதரம். அல்லத்துக்கப்பனே உம்முடைய கிருபை 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 கிருபையா. பைஷாலா மீனா நாமா தூராபா பௌரி காமா. அல்லாண்டவரே உம்முடைய கிருபை இறங்கட்டும், கிருபை இறங்கட்டும், கிருபை இறங்கட்டும். அல்லத்துக்கப்பனே சோதரம் சோதரம் சோதரம். கத்த ஜபத்தை சோதரிப்போ சோதரம் 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 சோதரம். எல்லா விசுவாச பிள்ளைகளை கத்த ஆசிரியக்கணும். सारे विश्वासी परिवार को ஒரு விசுவாச குடும்பத்தில் இருக்கிற हर एक विश्वासी परिवार குறைகளை கத்த மாற்ற வேண்டும். सारे कमियों को बदलना है. தேவையெல்லாம் கத்த சந்திக்கப்பட வேண்டும். सारे जरूरत पूरा होना எல்லா பிள்ளைகளை பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். सारी चीजों रक्षा எல்லா விசுவாச குடும்பத்தில் இருக்க வாத நோயெல்லாம் கத்த மாற்றி सारे विश्वासी परिवार के सारे கத்த மாற்றி उनके सारे बदलाव கர்த்தரை இரக்கம் செய்ய வேண்டும். परमेश्वर दया करना है. ஒவ்வொரு விசுவாச குடும்பத்திலே हर एक विश्वासी எல்லா தேவைகளை கத்த சந்திக்கப்பட வேண்டும். सारे जरूरत पूरा எல்லா மரண பயத்திலிருந்து விடுவித்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். सारे मौत के भय से छुड़ा कर रक्षा கவலையெல்லாம் கர்த்தர் மாற்றி கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும். सारे चिंता आंसू सारे बदल जाए. பணம் பொருள் தேவையெல்லாம் கர்த்தர் சந்திக்கப்பட வேண்டும். उनके सारे जरूरत पूरा होना है. செய்கிற தொழில் வேலைகள் வியாபாரம் எல்லாம் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து करने वाले काम धंधा व्यापार सब தடையெல்லாம் கர்த்தர் மாற்றி பிள்ளைகள் தொடர்ந்து कमियों से बदल के परमेश्वर लगातार கர்த்தர் செயல்பட அனுக்கிரகம் செய்ய வேண்டும். काम करने के लिए सहायता कीजिए. வியாபாரம் செய்ய தொழில் செய்ய கர்த்தர் அனுக்கிரகம் செய்ய வேண்டும். धंधा नौकरी सब வேலைகள் செய்ய கர்த்தர் அனுக்கிரகம் பண்ண வேண்டும். परमेश्वर काम करेंगे सहायता करना है. சோதரம் சோதரம் எல்லா குடும்பங்களிலும் सारे परिवार சோதரம் அன்பு ஐக்கிய வருமானம் உருவாக வேண்டும். प्रेम एकता संगति उत्पन्न होना है. எல்லா குடும்பங்களும் सारे परिवार குடும்பமா ரட்சிக்கப்பட்டு வருகைக்கு ஆயத்தமா இருக்க வேண்டும். परिवार परिवार उद्धार का आगमन में तैयार எல்லாம் கொண்ட சோதரம் பண்ணி எல்லாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். इसके सब प्रार्थना करेंगे. அல்லாண்டவரே சோதரம் 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 சோதரம். அல்லாண்டவரே சோதரம் நல்லாண்டவரே சோதரையா. அவனுடைய கிருபை 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 இறங்கட்டும், கிருபை இறங்கட்டும், கிருபை இறங்கட்டையா. பைஷாலா மீனா நாமா தூராராபா பௌரி காமா ஓ ஷாக்கா நீ காமா மீனா நாமா தூராராபா. அல்லாண்டவரே நல்லாண்டவரே சோதரம் 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 சோதரம். அல்லத்துக்கப்பனே சோதரம் சோதரம் சோதரம். கத்த ஜபத்தை சோதரிப்போ சோதரம் சோதரம் சோதரம். எல்லா விசுவாச குடும்பங்களுக்கெல்லாம் சோதரம் பண்ண போறோம். सारे विश्वासी परिवार के हम सब स्तुति करेंगे. முழங்கால் நின்னுட்டு घुटने टेक कर எல்லா கரங்களை உயர்த்தி सब हाथों को उठा ஒரு பகுதியா சோதனை இன்னைக்கு சோதரம் பண்ணி ஜெபிக்க போறோம். हम सब प्रार्थना करते समय வீரார் பகுதியில் இருக்கிற விசுவாச குடும்பத்துக்கு ஆஸ்வதிக்கணும். वीरवार भाग में रहने वाले सारे विश्वासी பாதுகாக்கப்படணும். वो रक्षा पाना है. ஆல சப்பராளுக்கு விசுவாச குடும்பம் ஆஸ்வதித்து பாதுகாக்கப்படணும். नाला सोपार के विश्वासी परिवार रक्षा पाना வசாயில இருக்கிற விசுவாச பிள்ளைகளுக்கு ஆஸ்வதித்து பாதுகாக்கப்படணும். वसाई के विश्वासी परिवार रक्षा पाना है. இருக்கிற விசுவாச பிள்ளை ஆஸ்வதித்து பாதுகாக்கப்படணும். और भाईंदर के विश्वासी परिवार रक्षा पाना है. மக்கள் எல்லாம் கரங்களை வைத்து சோதரம் பண்ணி எல்லாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். सब भाग के लोग हाथ उठा के स्तुति करेंगे. சோதரம் 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 சோதரம். பைஷாலா மீனா நாமா தூராராபா பௌரி காமா ஓ ஷாக்கா நீ காமா மீனா நாமா. ஆண்டவரே உம்முடைய கிருபை இறங்கட்டும், குடும்பத்தை மேலும் உம்முடைய கிருபை இறங்கட்டும் ஐயா. தொழில் செய்கிற வியாபாரம் எல்லா பிள்ளைகளோடும் உம்முடைய கிருபையில கரை கொண்டு பாதுகாக்க முடியாது செபிக்கிறேன். ஓ பிரைஷாலா தீன
மீனா நாமா பௌரி காமா. ஆண்டவரே சோதரம் 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 அல்ல தகப்பனே சோதரம் 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 கத்த ஜெபத்தை சோதரிப்போ சோதரம் 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 சோதர தேசத்தில் இருக்கிற குடும்பங்களுக்கு ஆசிரிக்கணும். और दाइसर भागों में रहने वाले சோதரம் போய்சர் இருக்கிற குடும்பங்களுக்கு ஆசிரிக்கணும். और बोईसर भाग के विश्वासी परिवार வல்லதற்கு சாது பிள்ளைகளுக்கு ஆசிரிக்கணும். और वरलम भाग के सारे विश्वासी परिवार को அண்ணா காந்தவெளி அண்ணா நகர் குடும்பங்களுக்கு ஆசிரிக்கணும். और कांदेली आनंद नगर में रहने वाले विश्वासी परिवार இருக்கிற குடும்பங்களுக்கு ஆசிரிக்கணும். और ईश में रहने वाले परिवार को आशीर्वाद करें. पुष्पा पार्क कुटुंबங்களுக்கு ஆசிரிக்கணும். और पुष्पा पार्क में रहने वाले विश्वासी परिवार மக்களுக்கு ஆசிரிக்கணும். और अप्पापाड़ा में रहने वाले लोगों को जोगेश्वरी अंधेरी कुटुंबங்களுக்கு ஆசிர்வாதத்தை பாதுகாக்கப்படணும். और जोगेश्वरी अंधेरी में रहने वाले परिवार को रक्षा करें. குடும்பங்களுக்கெல்லாம் சோதர பண்ணலாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். इसके सब स्तुति करके प्रार्थना करेंगे. ஆண்டவரே சோதரம் 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 பரிசுத்த பிதாவே இந்த குடும்பங்களுக்கு கர்த்தரை நோக்கி பார்த்து கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியா ஜெபிக்கிறேன். தேவாவியானவரே வைஷாலா மீனா நாமா தூராரா பௌரி காமா நல்லாண்டவரே சோதரம் நல்லாண்டவரே சோதரம் நல்லாண்டவரே நம்ம துதிக்கிறோம். பரிசுத்த பிதாவே சோதரம் 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 நம்முடைய கிருபை 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 கிருபையா பைஷாலா மீனா நாமா தூராராபா பௌரி காமா ஓ ஷகா நீ காமா மீனா நாமா தூராராபா நல்லாண்டவரே சோதரம் நல்லாண்டவரே சோதரம் நல்லாண்டவரே ஏ சபா சோதரம் 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 அல்ல தகப்பனே சோதரம் 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 கத்த ஜெபத்தை சோதரிப்போ சோதரம் 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 கோரேகான் ஒன்ன நம்பர் குடும்பங்களுக்கு ஆசிரிக்கணும். गोरेगांव 1 नंबर भाग में रहने वाले परिवार को குடும்பங்களுக்கு ஆசிரிக்கணும். और मोतीलाल नगर में रहने वाले கோரேகா 2 நம்பர் குடும்பங்களுக்கு ஆசிரிக்கணும். और गोरेगांव 2 नंबर भाग के परिवार को சிஞ்சலி குடும்பங்களுக்கு ஆசிரிக்கணும். और चिंचली भाग के परिवार को காசிபடா சோதரம் ராஜன்படா குடும்பங்களுக்கு ஆசிரிக்கணும். और काशीबाड़ा में रहने वाले लोगों को आशीर्वाद करना है. மிச்சைகள் குடும்பங்களுக்கு ஆசிரிக்கணும். மிச்சைகள் குடும்பங்களுக்கு और मिच्छों की मेरे वाले परिवार को आशीर्वाद करना எல்லாம் சோதர பண்ணலாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். इसके सब स्तुति करके प्रार्थना करेंगे. சோதரம் 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 சோதரையா பைஷாலா மீனா நாமா தூராராபா பௌரி காமா அல்ல தகப்பனே சோதரம் 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 அப்பா இறங்கி நீ ஆசீர்வதித்த பிள்ளைகளை பாதுகாத்துக்கொள்ளும் 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 அல்ல ஆண்டவரே சோதரம் 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 அல்ல தகப்பனே சோதரம் சோதரம் கத்த ஜெபத்தை சோதரிப்போ சோதரம் 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 மாக்காளி குடும்பங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை பாதுகாக்கப்படணும். மாக்காளி और माकाली भाग के सारे लोग रक्षा करके माकाली के विश्वास कुटुंब आशीर्वाद பாதுகாக்கப்படணும். और माकाली के विश्वासी लोग रक्षा करके பாப்ரியா நகர் குடும்பங்களுக்கு ஆசீர்வாद பாதுகாக்கப்படணும். और बाबरेगर नगर में रहने वाले सारे विश्वासी परिवार காவலர் குடும்பங்களுக்கு ஆசீர்வாद பாதுகாக்கப்படணும். और चारकोप गांव के रहने वाले लोगों भी रक्षा करके மால்வானியில் இருக்கிற எல்லா பிள்ளைகளும் ஆசீர்வாद பாதுகாக்கப்படணும். और मालवानी भाग में रहने वाले सारे बच्चे लोग சோதரம் சோதரிகள் சோதர பண்ணலாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். इसके सब प्रस्तुति करके प्रार्थना करेंगे. சோதரம் 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 அல்ல தகப்பனே முடி கிருபை 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 கிருபைக்கா சோதரம் இறக்கத்துக்கா சோதரம் தயவுக்கா சோதரம் நல்லாண்டவரே நம்முடைய கிருபை கிருபை இறங்கட்டும் கிருபை இறங்கட்டும் கிருபை இறங்கட்டும் கிருபை இறங்கட்டும் கிருபை இறங்கட்டும் யா பைஷாலா மீனா நாமா தூராராபா நல்லாண்டவரே சோதரம் நல்லாண்டவரே சோதரம் நல்லாண்டவரே நம்முடைய கிருபை 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 இறங்கட்டும் கிருபை இறங்கட்டும் கிருபை இறங்கட்டும் கிருபை இறங்கட்டும் கிருபை இறங்கட்டும் பாதுகாத்துக்கொள்ளும் பராமரித்துக்கொள்ளும் நல்ல தகப்பனே சோதரம் 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 கத்த ஜெபத்தை சோதரிப்போ சோதரம் 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 அம்புஜாலு குடும்பங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை பாதுகாக்கப்படணும். और अंबुजाड़ी भाग में रहने सारे विश्वासी परिवार रक्षा करना. மட்டு பயில குடும்பங்களை ஆசீர்வாதத்தை பாதுகாக்கப்படணும். और मर्द के भाग में रहने सारे विश्वासी परिवार சந்திக்கப்பட்டு பாதுகாத்து கத்த நடத்தும்படியா उनके सारे जरूरत पूरा होकर குடும்பத்தை எல்லாம் சோதர பண்ணலாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். इसके सब स्तुति करके प्रार्थना करेंगे. சோதரம் 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 பைஷாலா மீனா நாமா தூராராபா தூராராபா பௌரி காம ஷகா நீ காமா மீனா நாமா தூராராபா அல்லாண்டவரே சோதரம் 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 சோதரம்
அல்ல தகப்பனே சோதரம் சோதரம் கத்த ஜெபத்தை சோதரிப்போம். சோதரம் 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 சோதரி மட்டுமா ஜெபத்தை கத்தாசந்த கிருபைக்காக கத்தரை சோதரிப்போம். சோதரம் 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 கத்த ஜெபங்களை கேட்டு परमेश्वर प्रार्थना को सुनकर பதில் தந்த கிருபைக்காக परमेश्वर ने किया हुआ कृपा के लिए பதில் தந்த கிருபைக்காக उत्तर दिया हुआ कृपा के लिए அதுக்கெல்லாம் கத்தரை சோதரம் इसकी सब स्तुति करेंगे. स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो. இம்மற்றும் உதவினே எபினேசரே இனியும் காத்திடுவார். இம்மற்றும் உதவினே எபினேசரே இனியும் காத்திடுவார். உலகிலே இருக்கும் அவனை விட என் தேவன் பெரியவரே. இந்த உலகிலே இருக்கும் அவனை விட என் தேவன் பெரியவரே. இரத்த கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன், இனி எதுவோ அணுகாது. எந்த தீங்கும் தீண்டாது. இரத்த கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன், இனி எதுவோ அணுகாது. எந்த தீங்கும் தீண்டாது. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम ஆண்டவராகிய தேவன் தாமே प्रभु परमेश्वर ही இம்மட்டுமான ஜெபத்தை अब तक इस प्रार्थना ஆசீர்வாத கிருபைக்காக आशीर्वाद के எல்லாரும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे. ஸ்தோத்திரம் स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो. அவர் எல்லாரும் वो सभी लोग ஒருமனப்பட்டு एक मन होकर ஜெபத்திலே தரித்திருந்தார். प्रार्थना में बने रहे. ஜெபத்திலே தரித்திருந்த போது प्रार्थना में बने रहते அந்த समय ஜெபம் वो प्रार्थना ஸ்தோத்திரம் அசைவு உண்டாக்கினது. वो हिलावट को ले आया. அந்த ஜெபம் वो प्रार्थना கதவை திறக்க வைத்தது. वो द्वार को खोलने அந்த लगा. ஜெபம் वो प्रार्थना ஸ்தோத்திர தரிசனத்தை கொண்டு वो வந்தது. दर्शन को ले आया. அந்த ஜெபம் वो प्रार्थना இருக்கைக்கு அப்பாற்பட்ட காரியத்தை கொண்டு वो வந்தது. अनसोचे कार्य को ले அதனால் आता है. நாமும் ஜெபத்திலே तो தரித்திருந்து हम भी प्रार्थना में बने இப்படிப்பட்ட रहकर ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள इस प्रकार के आशीर्वाद को पाने के लिए அனுகிரகம் பண்ணும்படி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். परमेश्वर अनुग्रह करने के लिए परमेश्वर की स्तुति करेंगे. ஸ்தோத்திரம், स्तुति हो ஸ்தோத்திரம், स्तुति हो ஸ்தோத்திரம். स्तुति हो. ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் மேலும் हर एक परिवार के ऊपर ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகள் மேலும் हर एक परमेश्वर के बच्चे के ऊपर விசேஷமான ஜெபாவின் அபிஷேகம் एक विशेष की प्रार्थना की கர்த்தரை अभिषेक இறங்கி परमेश्वर उतर அவளை कर கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக उन्हें परमेश्वर आशीर्वाद எல்லாரும் करने के கர்த்தரை लिए ஸ்தோத்திரிப்போம். हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे. ஸ்தோத்திரம், स्तुति हो स्तुति हो ஸ்தோத்திரம். स्तुति. எல்லா கண்ணீர், सारे आंसू, எல்லா கவலைகள், सारे चिंता, எல்லா வியாதிகள், सारे बीमारी, எல்லா வாதைகளுக்கும் सारे रोगों से விலக்கி பாதுகாத்து बचा के रक्षा करें. கிருபையின் சட்டைகளை மூடி மறைத்து उनके अनुग्रह की पंखों கர்த்தர் में छुपा के रक्षा ஆசீர்வதிக்கும்படியாக करें. परमेश्वर आशीर्वाद करने के அதுக்கெல்லாம் लिए கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். इसके सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे. ஸ்தோத்திரம், स्तुति हो ஸ்தோத்திரம். स्तुति हो स्तुति हो. அப்பத்தையும் தண்ணீர் ஆசீர்வதித்து और रोटी और पानी को அவர் आशीर्वाद, வியாதிகளை கர்த்தர் மாற்றி बीमारी को बदल कर கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக परमेश्वर आशीर्वाद करेंगे. அதுக்கெல்லாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे. ஸ்தோத்திரம், स्तुति हो स्तुति ஸ்தோத்திரம், हो स्तुति हो ஸ்தோத்திரம். स्तुति हो. பரிசுத்த பிதாவை ஸ்தோத்திரிப்போம். पवित्र पिता की स्तुति करेंगे. स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो. பரிசுத்த பிதாவே पवित्र परमेश्वर ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இந்த மகிமையான इस आशीर्वाद पाए और அந்த महिमा உபவாச पाए. நாளை தந்த கிருபைக்கு इस ஸ்தோத்திரம். उपवास के दिन को दिया इसे அதனால धन्यवाद. மட்டுமாய் பாதத்தில் அமர்ந்திருந்து अभी तक आपके चरणों में इंतजार ஆண்டவரை कर துதிக்க, आपकी स्तुति வேத करेंगे வசனங்களை கேட்க, और परमेश्वर के वचन को सुनने के ஜெபிக்க, लिए आपको प्रार्थना करने के பாராட்டின लिए கிருபைக்கு आपने ஸ்தோத்திரம். दिया हुआ कृपा के लिए ஆண்டவரே सुनो. இந்த நாளிலே हे प्रभु इस दिनों में நாங்கள் ஒன்று கூடி ஜெபிக்க முடியாவிட்டாலும் கூட हम एकजुट होकर प्रार्थना नहीं कर ஆண்டவரே सके तो இருக்கிற भी இடங்களிலே हम रहे वो स्थान पर குடும்பமாய் परिवार எங்கள் परिवार ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை ஒருமுகப்படுத்தி और प्राण आत्मा शरीर को एक ஆண்டவரே मन உம்மை होकर நோக்கி பார்க்கும்படியாய் आपकी ओर देखने के பாராட்டின लिए கிருபைக்கு ஸ்தோத்திரம். आपने किए हुए उपकारों के लिए ஆதி स्तुति हो. அப்போஸ்தலர்கள் आदि प्रेरित लोग ஸ்தோத்திரம், ஆதி அப்போஸ்தலர்கள் आदि प्रेरित लोग ஸ்தோத்திரம், ஜெபத்திலே தரித்திருந்த பொழுது प्रार्थना में बने रहते समय ஸ்தோத்திரம் கதவுகள் திறக்கப்பட்டது. वो द्वार खोला गया. ஜெபத்திலே தரித்திருந்த பொழுது प्रार्थना में बने रहते समय இடங்கள் அசைந்தது. और जगह हिलने लग ஸ்தோத்திரம், गया. ஜெபத்திலே தரித்திருந்த प्रार्थना में பொழுது बने रहते समय ஸ்தோத்திரம், தரிசனங்கள் கடந்து வந்தது. दर्शन आ गया. ஜெபத்திலே கடந்த தரித்திருந்த போது प्रार्थना में बने रहते ஸ்தோத்திரம், समय இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட காரியங்களை செய்தார்கள். और अनसोचे அதே कार्य को போல परमेश्वर இந்த करता है. நாளிலும் கூட उसी तरह इस दिनों நாங்கள் में என் குடும்பங்களும் हम और हमारे परिवार ஜெபத்திலே தரித்திருந்து प्रार्थना में बने रहकर இடங்கள் அசைக்கப்பட, और जगह हिले जाने के கதவுகள் लिए திறக்கப்பட, और द्वार खोले जाने के लिए தரிசனத்தை और காண்கிறவர்களாய் दर्शन देखने இருக்கிற समान பாவப்பட்ட காரியத்தை பெற்றுக்கொண்டவர்களாய் காணப்பட अनसोचे कार्य को ஒவ்வொருக்கும் पालने के लिए அனுக்கிரகம் பண்ணும்படியா हर एक को ஜெபிக்கிறோம். अनुग्रह ஒவ்வொரு कीजिए.
குடும்பத்தில் மாற்றத்தை உண்டாக்கும்படியாய் हर एक के जीवन में बदलाव के लिए ஜெபத்தின் விளைவுகளை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாய் और प्रार्थना की सारे आशीर्वाद पाने के लिए அனுக்கிரகம் பண்ணும்படியாய் ஜெபிக்கிறேன் परमेश्वर अनुग्रह करने की விசேஷமான ஜெபாவின் அபிஷேகம் एक विशेषता की प्रार्थना का எலியாவுக்கு இந்த ஜெபாவின் அபிஷேகம் उस प्रकार के எலியாவுக்கு இந்த ஜெபாவின் அபிஷேகம் एलिया की प्रार्थना के अभिषेक ஆபிரகாமுக்கு இந்த ஜெபாவின் அபிஷேகம் अब्राहम की प्रार्थना के अभिषेक யாக்கோபுக்கு இந்த ஜெபாவின் और அபிஷேகம் याकूब की प्रार्थना के பவுலுக்கு अभिषेक இந்த ஜெபாவின் और அபிஷேகம் पौल की प्रार्थना के தானியேலுக்கு இந்த अभिषेक ஜெபாவின் அபிஷேகம் दानियेल की प्रार्थना के अभिषेक இந்த நாள் ஒவ்வொருவருக்கும் इस दिनों में हर एक போராடி ஜெபித்து और लड़कर प्रार्थना இப்படிப்பட்ட कर ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள आशीर्वाद ஒவ்வொருவருக்கும் हर एक ஒரு को விசேஷமான உணர்வுள்ள ஒரு இருதயத்தை विशेषता की स्मरण உணர்வுள்ள ஒரு இருதயத்தை एक स्मरण दिलाने உணர்வுள்ள ஒரு அபிஷேகத்தை एक स्मरण और ஊற்றி अभिषेक ஜெபித்து ओ मुंडल की ஜெபத்திலே प्रार्थना மாற்றத்தையும் ओ देश ஜெபத்திலே ஆசீர்வாதத்தையும் प्रार्थना के आशीर्वाद ஒவ்வொருவரும் பெற்றுக்கொள்ளும்படியா हर एक लोग पाने के लिए கர்த்தர் அனுக்கிரகம் பண்ணும்படியா ஜெபிக்கிறேன் परमेश्वर अनुग्रह करने की யாவரையும் प्रार्थना ஆசீர்வதித்து பாதுகாத்துக் கொள்ளும் सभी को आशीर्वाद देकर रक्षा कीजिए சட்டைகளை மூடி மறைத்து பாதுகாத்துக் आपके கொள்ளும் अनुग्रह से வாதைகளுக்கு रक्षा விலக்கி कीजिए பாதுகாத்துக் सारे கொள்ளும் विपत्तियों से रक्षा कीजिए வாதைகளுக்கு விலக்கி பாதுகாத்துக் सारे கொள்ளும் विपत्तियों से बचा के சோதர रक्षा कीजिए நோய்களுக்கு விலக்கி பாதுகாத்துக் अब सारे கொள்ளும் रोगों से बचा के கண்ணிகளுக்கு रक्षा விலக்கி பாதுகாத்துக் आंसुओं கொள்ளும் से बचा के रक्षा कीजिए ஆபத்துகளுக்கு விலக்கி பாதுகாத்துக் बुराइयों से கொள்ளும் बचा के रक्षा சுகத்தை कीजिए சமாதானத்தை கொடுத்து பாதுகாத்து और सुख शांति देकर உங்களுடைய रक्षा कीजिए மகிமையான வருகைக்கு பின்ன பிள்ளைகளை ஆயத்தப்படுத்தி आपकी महिमा पर आगमन को तैयार कर परमेश्वर आशीर्वाद சகல करेंगे தேவைகளை சந்திக்கப்பட்டு सारे जरूरत पूरा நன்மை होकर கிருபையும் பின்தொடர்ந்து भलाई करना उन्हें पीछे होने ஆசீர்வாதமாய் के காணப்பட लिए உதவி आशीर्वाद செய்யும். पाने के लिए सहायता இயேசுவின் कीजिए நாமத்தினாலே यीशु के नाम से ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே प्रार्थना करते अच्छे पिता ஆமென் आमीन ஆமென்.